Very good morning to all of you. So today we are going to start with a new topic called structural organizations in animals. ঠিক আছে, নতুন একটা টপিক, তার নাম হচ্ছে structural organizations in animals. এই চ্যাপ্টারটা পড়ছি কেন আমরা? ফার্স্ট, structural organizations থেকে আগে অনেক বেশি কোশ্চেন আসতো, যদিও এখন আমরা ম্যাক্সিমাম ধরে রাখতে পারি 2 থেকে 3টে কোশ্চেন। সো 2 to 3 questions we can expect from structural organizations in animals. Fine. এই চ্যাপ্টার থেকে মেইন কোশ্চেন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যানিমাল টিস্যুস। অ্যানিমাল টিস্যুটা ওল্ড বইয়ে, পুরোনো বইয়ে অনেক ইনফরমেশন ছিল যেটা এখন হয়তো একটু কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের মেইনলি পড়তে হবে ফ্রগ, বাট টিস্যুস ছাড়া আমরা ফিজিওলজি পোর্শনসটা কিছু বুঝবো না, সেই অ্যাসপেক্টে আমরা টিস্যুসটা কমপ্লিট করবো। সো লেট আস স্টার্ট উইথ দ্য টপিক কল্ড অ্যানিমাল টিস্যুস। Animal tissues আমরা already we have completed about anatomy of flowering plant. মনে পড়ছে? anatomy of flowering plant এ আমরা টিস্যু পড়েছিলাম। কাকে বলা হয় টিস্যুস? group of cells having common origin, common function, and they can be of similar or dissimilar. ওরা সিমিলার হতে পারে বা ডিসিমিলার ইন সাইজ হতে পারে। সিমিলার and dissimilar. Clear? So yeah, এইটা হতে পারে ওরা, ঠিক আছে? সিমিলার সেলস হতে পারে, ডিসিমিলার সেলস হতে পারে। So group of cells having common origin and common functions, we call them as tissues. Now এই টিস্যুস টার্মটা কে দিয়েছিল? টিস্যু টার্মটা, a term tissue was given by Cat. Clear? And who is called as the father of acha? At the same time, আমরা জানি that study of tissue is called histology. Study of tissue কে কি বলা হয়? histology. এই histology টার্মটা যে দিয়েছিল, the term histology was given by Mayer. Clear? Fine. Now, the term tissue was given by Mayer. And who is called as the father of histology? Father of histology হচ্ছে Cat. ঠিক এই টার্মটা যেমন আমরা অ্যানিমাল টিস্যুতে বাইক্যাট পড়ছি, আমরা এই টিস্যু টার্মটা ইন প্ল্যান্ট টিস্যুতে কি পড়েছিলাম আমরা? Who gave the term tissues in plants? Nehemiah Grew, and he is called as the father of plant anatomy. মনে পড়ছে? Father of plant anatomy was Nehemiah Grew in case of plants. ঠিক আছে? Now, tissue যখন আমরা পড়ছি, when we are talking about animal tissues, we can classify animal tissues into 4 types. One, two, three, 4. The first one is epithelial tissue, connective tissue. The third one is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. তাহলে epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, or nervous tissue. So there are 4 different types of tissues. So let us start with the first one called epithelial tissue. আমরা ফার্স্টে epithelial tissue নিয়ে আলোচনা করব। So today we are going to concern about only epithelial tissues. Other tissues আমরা আজকে স্টার্ট করতে পারবো না। So let's start with the epithelial tissue. Clear? Animal tissues are 4 types. So we are going to start with epithelial tissue. Before we start with animal tissues, কয়েকটা ইনফরমেশনস বলে দিই। epithelial এই টার্মটা, epithelial tissue was given by Rush. This is the name of the scientist. Rush is the name of the scientist who gave the term epithelial tissue. Epithelial tissue মানেটা কি? What is the meaning of the term epi? Epi মানে upon. Athelial মানে to grow. So these cells, they grow upon something. And what is that something? That something is basement epithelium. কি ওটা? Basement epithelium. So কার উপরে grow করে? ওরা grow করে on basement membrane. They grow upon
বেসমেন্ট মেমব্রেন। আর এরা অলরেডি থাকে কোথায়? ওপরের দিকে থাকে। এপিথেলিয়াল টিস্যু মানে আপন অ্যান্ড আপার সাইড, এপি মানে ওভার, আপার। তাহলে এদের মেন ফাংশন, যদি এটা ওপরের দিকে টিস্যু থাকে, এদের মেন ফাংশন হচ্ছে দে আর প্রোটেক্টিভ ইন ফাংশন। দে আর প্রোটেক্টিভ ইন ফাংশনস। Any issues about this? Come on. Clear? So they are having protective in functions. Now, এই টিস্যুতে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি, হাউ উই ক্যান ক্লাসিফাই এপিথেলিয়াল টিস্যুস। উই ক্যান, নেক্সট মুভ করে যাই। ইয়েস, ডিলিট করে দিই এটা। ওকে, এই এপিথেলিয়াল টিস্যুটা ক রকমের হয়? উই ক্যান ক্লাসিফাই epithelial tissue. We can classify epithelial tissue on the basis of their number. On the basis of their number into two types. On the basis of number into two types. One is a simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue. আরটা হচ্ছে compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue যাকে আরেকটা কথা কি বলা হয়? Stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue. Stratified মানে কি? অনেকগুলো লেয়ার। তাহলে সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যুতে কটা লেয়ার হবে? সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যুতে থাকবে একটা লেয়ার, সিঙ্গেল লেয়ার। দেখ, এটা সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যুস, একটা সিঙ্গেল লেয়ারে থাকবে। সো when a single layer is present we call it simple, but when more than one layer is present we call it compound. More than one layer থাকবে তখন আমরা বলবো compound epithelial tissues. Then we are going to call it as compound epithelial tissues. কোনো অসুবিধা আছে? এবার কম্পাউন্ড এপিথেলিয়াল টিস্যুর মধ্যে একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে যে যদি এটা টিস্যু হয়, ফাইন, এই টিস্যুর মধ্যে একদম টপ লেয়ার, এই যে একদম টপ লেয়ারটা, এটা যেহেতু ওপরের দিকে রয়েছে, এটা কি করবে? এনভায়রনমেন্টের কন্ট্যাক্টে এসে এটা গরমে ঠান্ডায় আস্তে আস্তে মরবে। তাহলে এটা যদি মরে যায় তাহলে আমরা এই লেয়ারটাকে বলবো স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম। কি বলবো? স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম। আর একদম নিচের লেয়ারটা, মাঝখানে লেয়ার রয়েছে, আমরা একদম নিচের লেয়ারের কথা বলছি, একদম নিচের লেয়ারটা হচ্ছে স্ট্র্যাটাম germinativum. Germinativum, VUM. Germinativum. So this layer forms new cells. কি করে? নতুন সেলস তৈরি করে উপরে পাঠিয়ে দেয়। উপর থেকে ডেড সেলস বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, নিজে থেকে নতুন লেয়ারকে সেটাকে হিল করে। তার মানে এই পার্টিকুলার লেয়ার যেখানে কম্পাউন্ড এপিথেলিয়াল টিস্যু আছে সেখানে নিশ্চয়ই সেখানে ম্যাক্সিমাম ওয়্যার এন্ড টিয়ার হবে, কাটা ছেঁড়া বেশি হওয়ার চান্সেস বেশি। সো ওয়্যার এন্ড টিয়ার হওয়ার চান্স বেশি। দ্যাট ইজ stratified epithelial tissues. Clear? এটা সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু, এটা stratified epithelial tissue. কোনো অসুবিধা আছে বাবা? গেল? ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার চলে আয় সিম্পল এপিথেলিয়াল টিস্যু ক রকমের হয়, এটা যাবো আমরা এগোবো। একটু ক্লিয়ার? তাহলে সিম্পল একটা সিঙ্গেল লেয়ারে কম্পাউন্ড কোথায় থাকতে পারে? যেখানে ম্যাক্সিমাম কাটাছেঁড়া হয়। কাটাছেঁড়া কোথায় হয়? স্কিনের কথা হবে, সব জায়গা থেকেই স্কিন ওঠে, কিন্তু ওঠে কোথা থেকে বেশি? এখানে এই লেয়ারটা দেখ, হাঁটুতে দেখ, ওই লেয়ারটা প্যাটেলার জায়গাটা, সো ওখানেও দেখ একটা মোটা লেয়ার, ওখানে ম্যাক্সিমাম ওয়্যার এন্ড টিয়ার হয়। আমরা এখন বেঞ্চে রেস্ট নিচ্ছি কিভাবে? এর উপরে রেস্ট করে, তার মানে সবসময় এটা কাটাছেঁড়া হওয়ার চান্সেস বেশি। সো ওয়্যার এন্ড টিয়ার হলে স্ট্রাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যুস বেশি থাকবে। এগোই? ইয়েস। নেক্সট, আমরা এপিথেলিয়াল টিস্যুকে আবার ক্লাসিফাই করতে পারি অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার শেপ। এপিথেলিয়াল টিস্যুকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার শেপ ইনটু four types. On the basis of shape, we can classify them into four types: 1, 2, 3 and 4. The first one is squamous. The second one is columnar. Third one, ciliated, and fourth one is cuboidal. The squamous epithelium কাকে বলা হয়? স্কোয়ামাস মানে they are broad and flat cells. এই যদি হয় বেসমেন্ট মেমব্রেন, স্কোয়ামাস মানে এদের শেপটা কি হবে? ব্রড অ্যান্ড ফ্ল্যাট হবে, আর মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না। মাথায় রাখবি, এপিথেলিয়াল টিস্যুতে there is no intercellular space.
নো ইন্টারসেলুলার স্পেস, দুটো সেলের মাঝখানে কোনো স্পেস থাকবে না। সো देयर इज নো ইন্টারসেলুলার স্পেস প্রেজেন্ট বিটুইন টু সেলস, যেটা কিনা কানেকটিভ টিস্যুতে থাকবে বলে কানেকটিভ টিস্যুর মেইন প্রপার্টি হচ্ছে ইট ক্যান কানেক্ট ইটসেলফ উইথ এনি পার্টস অফ দ্য বডি। তোমার নিশ্চয়ই মাঝখানে কি থাকতে হবে? ইন্টারসেলুলার স্পেস থাকতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে নো ইন্টারসেলুলার স্পেস ইন কেস অফ এপিথেলিয়াল টিস্যু। এবার এটা হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন। কি এটা? এটা হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন। এটা বেসমেন্ট মেমব্রেন। এই বেসমেন্ট মেমব্রেনের একদম দেখ ভালো করে বোঝ, বেসমেন্ট মেমব্রেনের তলায় কারা আছে? তলায় আছে ব্লাড ভেসেলস, তলায় আছে কিছু রেডিকুলার সেলস which are connective tissue, কানেকটিভ টিস্যু। এবার খেয়াল কর, এপিথেলিয়াল টিস্যুর ভেতরে কোনো ব্লাড ভেসেলস নেই, আর এই বেসমেন্ট মেমব্রেনটা সম্বন্ধে খেয়াল রাখবি, দে আর আসেলুলার, কোনো সেল না। তাহলে বেসমেন্ট মেমব্রেনটা কার সিক্রিশন? ইটস এ সিক্রিশন অফ দ্য এপিথেলিয়াল টিস্যু ফার্স্ট। তাহলে বেসমেন্ট মেমব্রেনের যে সিক্রিশনটা, এপিথেলিয়াল টিস্যুর যে সিক্রিশনটা বেসমেন্ট মেমব্রেনে করে, সে ফার্স্ট পার্টটাকে বলা হয় বেসাল ল্যামিনা। কি বলা হয়? বেসাল ল্যামিনা। এটা কি দিয়ে তৈরি? নরমালি গ্লাইকোপ্রোটিন। গ্লাইকোপ্রোটিন কাকে বলা হয়? আমরা বায়োমলিকুল টপিকে পড়েছি, ইটস এ টাইপ অফ কনজুগেট প্রোটিন। গ্লুকোজ প্লাস প্রোটিন ইজ কল্ড গ্লাইকোপ্রোটিন। We already studied in biomolecule chapter under protein content. Okay. আর কানেকটিভ টিস্যু যে সিক্রিশনটা করে অন দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন, দ্যাট ইজ কল্ড fibrous lamina. That is called fibrous lamina. তাহলে যদি নিতে প্রশ্ন করে that basement membrane is a part of epithelial tissue, option 2 connective, option C both of these. Answer is both of these. Okay, basement membrane ka secretion, epithelial tissue secretion as well as connective tissue secretion. Epithelial tissue secretion নাম basal lamina, আর connective tissue secretion নাম হচ্ছে fibrous lamina। দুটো মিলে কি হলো? basement membrane তৈরি হলো, which is cellular or acellular? এবার এটা বুঝলাম। তাহলে যদি এপিথেলিয়াল টিস্যুর মধ্যে ব্লাড ভেসেল না থাকে, তাহলে তারা কোথা থেকে ব্লাড পায়? তারা কি করে নারিশমেন্ট পায়? এই কানেকটিভ টিস্যুর কাছ থেকে বাই ডিফিউশন পৌঁছায় কাছে, ফ্রম দ্য কানেকটিভ টিস্যু আন্ডারনিথ। ওরা বাই ডিফিউশন প্রসেস they get what? They get the oxygen and the food. Any issues? Come on, কোন অসুবিধা আছে বাবা? জিজ্ঞেস করতে পারিস আমাকে। একটু ক্লিয়ার? তাহলে আমরা প্রথমটা কি পড়ছিলাম? আমরা প্রথম পড়ছিলাম স্কোয়ামাসের সম্বন্ধে। আমরা এগোবো নেক্সট লেভেলে যাই। গ্রেট, নেক্সট লেভেলে গেলাম। নেক্সট ইজ হোয়াট? আমরা স্কোয়ামাসের কথা বলছি। দ্য ফার্স্ট টাইপ ইজ স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। স্কোয়ামাস মানে এর শেপটা কেমন হবে? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের শেপটা কেমন হবে? নরমালি একটা সেলের শেপটা, এটা বেসমেন্ট মেমব্রেন হলে এরকম হয়, তাই না? এটা নরমালি শেপ, এরকম সেলস হয়। এটা বেশি বললাম, এটা এরকম করে দিই, ক্লিয়ার? এরকম হয়। এবার যদি এই সেলের উপরে যদি একটা হাতুড়ি মেরে দিই, তাহলে সেলটা কি হবে? নাও সেল ইজ গোইং টু বিকাম ব্রড অ্যান্ড ফ্ল্যাট সেলস। তাহলে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামকে নরমালি দেখতে মনে হয় টাইলসের মতন, এই জন্য একে বলা হয় পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। কি বলা হয়? পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। টাইলস দেখেছিস কিভাবে? হ্যাঁ, টাইলস কি রে? যদি এই পলিগোনাল হয়, একটা পলিগোনাল, এই একটা পলিগোনাল, ক্লিয়ার? এরকম টাইলসের মতন করে শেপ। তোমার দেখতে কি মনে হয়? দেখতে মনে হয় টাইলসের মতন। সো দে আর কল্ড অ্যাজ পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। কি বলা হয়? পেভমেন্ট। এন্ড দে আর ব্রড অ্যান্ড ফ্ল্যাট সেলস। সো ব্রড অ্যান্ড ফ্ল্যাট সেলস হলে পাতলা হবে না মোটা হবে? পাতলা হবে। সো দে আর গোইং টু বি থিন অর থিক? দে আর গোইং টু বি থিন। সো থিন হয়ে গেলে ইজি ডিফিউশন হবে। কি হবে? থিন হলে ইজি ডিফিউশন হবে। কোনো অসুবিধা আছে? গ্রেট। বা উপর থেকে নিচে। তাহলে ডিফিউশন প্রসেসটা, সো ইফ দে হেল্প ইন ডিফিউশন, ওরা কোথায় থাকতে পারে? নেম দ্য টিস্যুস ওয়্যার ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। নাম্বার 1 ইজ অ্যালভিওলি। ডিফিউশনটা কোথায় হয়? অ্যালভিওলির মধ্যে। অ্যালভিওলির মধ্যে। একটু ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? গ্রেট, ফাইন। আমি পিডিএফটা করছি না, এখান থেকে তাহলে দেখে নিচ্ছিস কিন্তু। হ্যাঁ, আমি এখানে রয়েছি। ওকে, এরপরে আমি কয়টা এক্সাম্পলস দেখাবো, টাইপস দেখাবো, কয়টা ভ্যারাইটি, একটু বেশি ভ্যারাইটি কয়েকটা।
বাট নর্মালি খুব কম দেখেছি প্রশ্নগুলো, কিন্তু করাচ্ছি যখন এটা দেখিয়ে দেবো। অ্যালভিওলি নর্মালি আমরা কি জানি, আমরা জানি অ্যালভিওলি এই যদি হয় অ্যালভিওলি, তো এটা তো একটা ডাক্ট, তাই না? এটা এয়ার ডাক্ট, এয়ার স্যাক। এই এয়ার স্যাকের চারিপাশে কি আছে? এয়ার স্যাকের চারিপাশে কি আছে? এয়ার স্যাকের চারিপাশে আছে ব্লাড ভেসেলস। আর এই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে আছে আরবিসি। কি আছে? আরবিসি মধ্যে আছে। এবার এর মধ্যে O2 ঢুকলো, অক্সিজেন ঢুকলো, অক্সিজেনটা যাবে কোথায়? আরবিসির মধ্যে ডিফিউশন করে। তাহলে অ্যালভিওলির ভেতরের লাইনিং কি আছে? স্কোয়ামাস। ইভেন ব্লাড ভেসেলের ভেতরের লাইনিং কি? ওটাও স্কোয়ামাস। তার মানে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল পেলাম যে ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনার লাইনিং অফ blood vessel. They are present in the inner lining of blood vessels. They are present in inner lining of blood vessels. আচ্ছা, inner lining of blood vessels কে আরেকটা কথায় বলা হয় endothelium. They are also called as endothelium of blood vessels. Very very important. Very very important. So they are present in the, what is বুঝতে পারছিস? They are present in the endothelium, blood vessel এর ভেতরে। blood vessel এর ভেতরে থাকলে কেমন হবে? ভেসেলসটা স্মুথ হবে না রাফ হবে? জিপটা দিয়ে ভেতরে ইনার লাইনিং কে টাচ কর, স্মুথ। দিস ইজ মেড আপ অফ হোয়াট? সিম্পল অর স্ট্র্যাটিফাইড? স্কোয়ামাস তো ডেফিনেটলি ইজ মেড আপ অফ স্কোয়ামাস। বাট এটা গরম দুধ খেলে কি হয়? এই ভেতরের লেয়ারটা কেটে যায়, তাই না? পরে আবার তৈরি হয়ে যায় মানে ওটা সিম্পল না স্ট্র্যাটিফাইড? স্ট্র্যাটিফাইড। তাহলে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। যেমন করে ভেতরেরটা এতটা ইনার লাইনিং অফ মাউথ ইজ সো ভেরি স্মুথ, ওই ঠিক সেই টিস্যু দিয়েই তো ব্লাড ভেসেলের ভেতরে তৈরি। তাহলে ব্লাড ভেসেল ভেতরে কেমন হবে? স্মুথ হবে না রাফ হবে? স্মুথ হবে। তাহলে স্মুথ হলে লাভ আছে, লস আছে? স্মুথ হলে লাভ হবে। স্মুথ হলে কি হবে? লাভ হবে। কেন? স্মুথনেস থাকলে কি হবে? ইন দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য ব্লাড ভেসেল যদি স্মুথ হয়, তাহলে কখনো বাঙালি আরবিসি আড্ডা মারতে পারবে না। বাঙালি আরবিসি আড্ডা মারতে পারবে না। আমরা আরবিসি পড়বো ইন কানেক্টেড টিস্যু। কখনো কখনো আরবিসি একজন অন্যজনের উপরে এরকম স্ট্যাকের মতন থাকে, and we call those condition as রাউলিয়ে ফরমেশন। কি বলা হয়? রাউলিয়ে ফরমেশন। এটা তখনই এরা স্ট্যাক হবে বা আটকে যাবে যখন স্মুথ সারফেস পাবে না, রাফ সারফেস পাবে। রাফ সারফেস পাবে। রাফ সারফেসটা দুভাবে হয়, একটা কোলেস্ট্রল ডিপোজিশন হতে পারে, একটা ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হতে পারে। কখনো কখনো এই যে রাউলিয়া ফরমেশন, যদিও এটা স্পেশাল কেস, যদি ওই ব্লাড ভেসেলে ব্লাডটা খুব স্লো মুভ করে, তখন ওদের স্ট্যাক হওয়ার চান্স বেশি থাকে। বুঝলাম না? আদারওয়াইজ রকে বসে আড্ডা মারা, রকটা কি দিয়ে তৈরি? বাঙালি রকে বসে আড্ডা মারবে, রকটা তৈরি কি দিয়ে? কোলেস্ট্রল দিয়ে। কি রে, বুঝলাম না। যদিও আজকের দিনে একটু চেঞ্জ হয়েছে, কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে আড্ডা মারা ব্যাপারটা। কোলেস্ট্রল। সো কোলেস্ট্রল ডিপোজিশন, ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন আমরা পড়বো ইন সার্কুলেটরি সিস্টেম। ক্যাড পড়বো, কোরোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ। কোরোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ, আমাদের কোলেস্ট্রল ডিপোজিশন, আরটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন। দুটোতেই কি হবে? আরবিসি রাফ সারফেস পাবে। তাহলে ওয়াই দ্য ব্লাড ইজ নট গেটিং ক্লট ইনসাইড অফ ব্লাড ভেসেলস? আমাদের ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ব্লাড ক্লট করে না কেন? তার ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি রিজন হচ্ছে ডিউ টু দ্য স্মুথ লাইনিং অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস হুইচ ইজ ডান বাই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। কোনো অসুবিধা আছে? তাহলে তিনটে এক্সাম্পল পেলাম। ইনার লাইনিং অফ মাউথ ইজ অলসো এন এক্সাম্পল অফ হোয়াট? স্কোয়ামাস। যদিও স্কোয়ামাসের মধ্যে ওটা স্ট্র্যাটিফাইড হবে। সো এটা কি হবে? ইনার লাইনিং অফ মাউথ। ইনার লাইনিং অফ মাউথ। ইনার লাইনিং অফ মাউথ। এই তিনটে টার্ম পেলাম, তিনটে এক্সাম্পল পেলাম। আমরা এরকম এক্সাম্পল আরো ঘুরি পাবো। যাবো নেক্সট? ইয়েস, গুড। সেটা হচ্ছে যে এটা কি? নেফ্রন। নেফ্রনের এটা মোমেন্টস ক্যাপসুল, এটা পিসিটি, এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ হেনলি, এটা লুপ অফ হেনলি, এটা লুপ অফ হেনলি, এটা লুপ অফ হেনলি, এটা কার্ডিং ডাক্ট, তাই তো? এই যে বোমেন্স ক্যাপসুল, এই বোমেন্স ক্যাপসুল ইজ লাইন বাই, পরে পড়বো আমরা, পোডোসাইট সেলস। এটা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। কি দিয়ে তৈরি? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তাহলে বোমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে কি আছে? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। আমরা যখন এক্সক্রিপটরি সিস্টেম পড়বো, এই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামটাকেই আমরা বলবো পোডোসাইট সেলস। কি বলবো? পোডোসাইট সেলস। এটা স্পেশালাইজড সেলস, পোডোসাইট সেলস। ফাইন। পোডো মানে পায়ের মতন। সো দিস ইজ দ্য সেল। ফাইন। এটা একটা সেল, আর এটা হচ্ছে
এটাকে finger like projections. These are finger like projections. Finger like projections. আর এই দুটোর মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে বলা হয় ফিল্ট্রেশন স্লিট। কি বলা হয়? ফিল্ট্রেশন স্লিট। তাহলে এরা নিচে কি করে? আলট্রা ফিল্ট্রেশন হেল্প করে। আমরা জানি এইটুকু নলেজ আমাদের ক্লাস 10 এর ইনফরমেশনে আছে। দে হেল্প ইন আলট্রা ফিল্ট্রেশন। ক্লিয়ার? গুড। সো এটা ফিল্ট্রেশন স্লিট। তাহলে এটা পুরো সাইড সেলস, দে আর আ স্পেশালাইজড টাইপ অফ হোয়াট? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তার মানে যেখানে যেখানে আমাদের মাথায় সেন্স কাজ করছে যে ডিফিউশন হয় বা এক্সচেঞ্জ অফ সামথিং হয়, হোয়াট উই শুড বি এক্সপেক্টিং, কি থাকবে ওখানটায়? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকবে। আচ্ছা, স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম ফাংশন, যেহেতু এপিথেলিয়াম, তার প্রথম ফাংশন কি হওয়া উচিত? এপিথেলিয়াম মানে দ্য ফার্স্ট ফাংশন শুড অলওয়েজ বি প্রোটেকশন। দ্য সেকেন্ড ফাংশন ইজ হোয়াট? অ্যাবজর্পশন। কখনো কখনো অ্যাবজর্পশন করতে পারে, যদিও ওটা সেকেন্ডারি ফাংশন। আর থার্ড হচ্ছে সিক্রিশন কয়েকটা ক্ষেত্রে, কিন্তু মেইনলি এটা এপিথেলিয়াল টিস্যুর ফাংশন। বাট ফার্স্ট রিমেইনস হোয়াট? প্রোটেকশন। বুঝলাম? তো এই ছিল সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ঠিক এরকম যখন আমরা কলামনার পড়বো, এটা আমরা এগোবো? শিওর? এগোই? গ্রেট। ঠিক যেরকম আমরা নেক্সট কি আছে? নেক্সট হচ্ছে কলামনার। কলামনার, কলামনার মানে নামের মধ্যেই উত্তর আছে। শেপটা কেমন হবে? অরিজিৎ বলবে শেপটা কেমন হবে? কলামনার মানে বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে, তার উপরে লম্বা লম্বা পিলারের মতো সেল। কলাম মানে কি রে? পিলার। কলাম মানে কি? পিলার। সো দে আর পিলার লাইক সেলস। They are pillar-like cells, and these pillar-like cells, they help in what? They help in the pillar-like cells helps in absorption. The pillar-like cells helps in কোনো অসুবিধা আছে? গ্রেট। তাহলে columnar epithelium হেল্প করে in absorption, columnar epithelium হেল্প করে in absorption. So pillar-like cells helps in absorption. এটা কি? এটা হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন। তাহলে কোথায় এক্সপেক্ট করব আমরা আমাদের বডিতে অ্যাবজর্পশনটা কোথায় হয়? In the small intestine. Mainly in which part? ডিওডিনাম, জেজুনাম না ইলিয়াম? ইন্টেস্টাইনে তিনটে পার্ট আছে। ডিওডিনাম ফার্স্ট পার্ট, জেজুনাম সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট ইলিয়াম। জেজুনাম ইলিয়াম হেল্প করে অ্যাবজর্পশনের জন্য, বিকজ এইটুকু ইনফরমেশন আমাদের কাছে প্রায়ার আছে ফ্রম ক্লাস 10। ডাইজেশনের কটা স্টেপ? তিনটে স্টেপ। একটা ইনজেকশন, ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন, অ্যাসিমিলেশন আর ইজেশন, তাই তো? ইজেশন। এর মধ্যে ডাইজেশনটা কমপ্লিট কোথায় হয়? ডাইজেশনটা কমপ্লিট হয় এই যদি স্টোম্যাক হয়, স্টোম্যাকে পরে এই সি শেপের ডিওডিনাম, এই স্টোম্যাকে ডাইজেশন কিছুটা হয়। আর লাস্ট ডাইজেশনটা কোথায় হয়? লাস্ট ডাইজেশনটা হয় ইন দ্য সি শেপের ডিওডিনাম। লিভার, এটা গল ব্লাডার, এটা প্যানক্রিয়াস, আর এখানে গিয়ে পড়বে দিস সি শেপের ডিওডিনাম। লিভার সিক্রেট বাইল, gallbladder secrete bile, pancreas secrete all the enzymes that you know. Digestion of protein, digestion of fat, digestion of carbohydrate, সবকিছু প্যানক্রিয়াসে আছে। আলটিমেটলি গিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে? এই কাইল, এইখানে ডাইজেস্টিভ ফুড। এই যে ডিওডিনাম, এই ডিওডিনামের মধ্যে অল্প সংখ্যক থাকবে কে? কলামনার। বাট মেনলি কোথায় থাকবে? এরপরে যেখানে হবে ডাইজেশন যদি এখানে শেষ হয়ে যায়, হোয়াট ইজ গোইং টু স্টার্ট নাও? অ্যাবজর্পশনের মেইন ফাংশন কার? columnar epithelium. So columnar epithelium is going to help in absorption. Number one, সঙ্গে তাহলে এরা কোথায় আছে? They are present in jejunum and ileum mainly. সঙ্গে আরো কোথায় আছে? They are also present where? এরকম columnar epithelium যখনই আমরা নেফ্রনের কথা ভাবি, তখন নেফ্রনের মধ্যে টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন হয়। টিউবুলের মধ্যে তাহলে কোথাও না কোথাও থাকবে দু রকমের অ্যাবজর্পশন, দুটো কাজ, একটা কিউবার্ডাল, একটা columnar epithelium। কিউবার্ডাল আর columnar epithelium। সো columnar epithelium ওখানে আছে। আমরা টু বি স্পেসিফিক আমরা যাবো, কিন্তু ওটা আইডিয়া পেতে পারি। আরটা কি পেতে পারি? সেটা হচ্ছে columnar epithelium যেহেতু ওরা অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে, অ্যাবজর্পশন ইভেন ইন্টেস্টাইনের কিছু আদার পার্টস, যেমন লার্জ ইন্টেস্টাইনের কিছু পার্টে আমরা columnar পেতে পারি। ফাইন। সো অ্যাবজর্পশন যখনই মাথায় আসছে তখনই আসছে আমাদের মাথায় columnar। সঙ্গে টু সাম এক্সটেন্ট দে হ্যাভ গট আ প্রসেস অফ সিক্রিশন। দে হেল্প ইন secretion. Secretion কি? There are some intestinal enzymes like enterokinase, succus entericus, class 10 এ পড়েছিলি মনে হয়, succus entericus. Now
থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যেখানে যেখানে সিক্রিশনের ব্যাপার থাকছে সেখানে সেখানে আমরা আশা করতে পারি সেখানে কি আছে, কলামনার এপিথেলিয়াম আছে। ক্লিয়ার? আমরা আরো স্পেসিফিক হবো এরপরে। নেক্সট হচ্ছে কিউবয়েডাল। কিউবয়েডাল মানে দেখতে কেমন হবে শেপটা? আচ্ছা, কিউবয়েডালের জায়গায় যাওয়ার আগে আমরা সিলিয়েটেড, এটা বইতে আলাদাভাবে দেয়নি, কলামনারের সাথে অনেক সময় সিলিয়েটেডটা পড়িয়ে দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে বেসমেন্ট পিলার লাইক সেলস, আর এই পিলার লাইক সেলসের মধ্যে যদি এরকম সিলিয়া থাকে, তাহলে এই সিলিয়া কোথায় থাকবে? আমরা এইরকম সিলিয়া কোথায় পেয়েছি? ইন প্রোক্যারিওটস, ইন প্রোটিস্টেন্স কি নামের? উইথ সিলিয়া অল অ্যারাউন্ড, প্যারামিশিয়াম। এটাকে প্যারামিশিয়ামের লোকোমোটরি অর্গান কি ছিল বা কি আছে? দিস আর সিলিয়া, তাহলে সিলেটেড এপিথেলিয়ামের মধ্যে এদের ফাংশনটা হচ্ছে থাকবে কোথায়? ইন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। কোথায় থাকতে পারে? ইন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। সো এই হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব, আর এটা হচ্ছে ওভারি, আর এই হচ্ছে ফিঙ্গার লাইক পজিশনস অফ ফ্যালোপিয়ান টিউব। আমরা জানি ফ্যালোপিয়ান টিউবের 4টে পোর্শন আছে। একটা হচ্ছে কি? একটা হচ্ছে ফিমরি, একটা হচ্ছে ইনফান্ডিবুলাম, অ্যাম্পুলা, আর কি? আর হচ্ছে ইনফান্ডিবুলাম, অ্যাম্পুলা, ইসমাস, আর লাস্টটা কি? ইউটেরাইন পার্ট, তাকে ইন্ট্রামিউরাল পার্ট বলা হয়। এবার নর্মালি এটা হচ্ছে ওভাম। এই ওভামটা গ্রাহ্যান্ড ফলিকলকে বাস্ট করে, তাই না? যদিও সেকেন্ডারি উসাইড বলা হয়, গ্রাহ্যান্ড ফলিকল বলে স্ট্রাকচারটা ওভারির মধ্যে তৈরি হয়। সো গ্রাফিয়ান ফলিকল ইট বাস্ট টু লিবারেট হোয়াট? দ্য ওভাম, and ওভাম ইজ নন মোটাইল। একে সেকেন্ডারি উসাইড বলা হয়, এটা নন মোটাইল। তাহলে এই অ্যাম্পুলাতে আসতে হবে, ওকে ওয়েট করতে হবে অ্যাম্পুলাতে ফর আ স্পার্ম টু কাম এন্ড ফার্টিলাইজ ইট। একটা স্পার্ম আসবে, এখানে ফার্টিলাইজ করবে। তাহলে স্পার্ম তো মোটাইল, ও তো মুভ করতেই পারবে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট ওভাম? ওভাম পৌঁছাবে কি করে অ্যাম্পুলা রিজন অব্দি? তার মানে ডেফিনেটলি ফ্যালোপিয়ান টিউবে তারা আছে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম। ফ্যালোপিয়ান টিউবে কারা আছে? ফ্যালোপিয়ান টিউবে আছে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম, এরকম, আর তার উপরে সিলিয়া আছে at both the sides. এই সিলিয়া কি করবে? ওভামটাকে ধাক্কা দিয়ে অ্যাম্পুলাতে নিয়ে আসবে। And over here n plus n is going to what? Is going to form into সিনগ্যামি করে এটা জাইগোট তৈরি করবে। তাহলে what is the fertilization site? অরিজিৎ বলবে, what is the fertilization site in human body? ফার্টিলাইজেশন সাইটটা কি হিউম্যান বডিতে? অ্যাম্পুলা। And what is the pregnancy site? জাইগোটটা তৈরি হবে এখানটায়, আর জাইগোটটা এসে কোথায় ইমপ্ল্যান্ট করবে? এখানটায় ইমপ্ল্যান্ট করবে in the endometrium wall of the uterus. So what is the pregnancy site of human body? Uterus. এটা কি? ইউটেরাস। তাহলে আমরা পেলাম কোথায়? আমরা সিলিন্ডার ভিতরে পেলাম কোথায়? ফ্যালোপিয়ান টিউবে পেলাম, নাম্বার 1। নাম্বার 2 আর কোথায় পাবো? যাই একটু এগোই। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা আছে? এটা গ্রেট। আর কোথায় পাবো আমরা এটা পাবো হচ্ছে ট্র্যাকিয়া। কোথায় পাবো? ট্র্যাকিয়া। সো দিস ইজ ট্র্যাকিয়া, দিস প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল অ্যালভিওলি, তাই না? তো এটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়া, ট্র্যাকিয়ার মধ্যে এটা হচ্ছে কার্টিলেজ, সিনসিপেট কার্টিলেজ। এটা প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, এটা সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, এটা টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, এটা টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, এটা অ্যালভিওলি। এইবার এই হচ্ছে লাংসটা। ক্লিয়ার বাবা? লাংস একটু বেশি বড় হয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই বাবা। এবার অ্যালভিওলিতে পৌঁছাতে হবে। তার মানে আমি যখন অক্সিজেন নেবো, এই অক্সিজেনটা কোথায় পৌঁছাবে? থ্রু প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলি। আমি টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলে কি বানাইনি? C7 কার্টিলেজটা বানাইনি। যে C7 কার্টিলেজ ইজ কল্ড হায়ালিন কার্টিলেজ। পড়াবো আমরা, এই চ্যাপ্টারই পড়বো আমরা হায়ালিন কার্টিলেজ, বা কার্টিলেজের মধ্যে পড়বো টাইপস অফ কার্টিলেজের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য কার্টিলেজ ইজ হায়ালিন কার্টিলেজ, আমরা এটা পড়বো। বাট এই যে ট্র্যাকিয়ায় যখন এয়ারটা নিই, আমরা তো এমন না যে চুজ করে শুধু অক্সিজেনটা টানছি, কিরে দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন যাচ্ছে, অক্সিজেনটা নিয়ে নিলাম নাকের মধ্যে, এরকম তো হয় না। তো আমি যখন এয়ার নিই, এয়ারের মধ্যে ডাস্ট পার্টিকেলস থাকে। আচ্ছা, আমরা কি চাই ডাস্ট পার্টিকেলস গুলো যাক আর অ্যালভিওলির লাইনিং থেকে গিয়ে পুরো ওখানে গিয়ে জমে যাক আর ডিভিশনের প্রবলেম করুক আর আমার শ্বাসকষ্ট হোক? কিরে, চাই না? তাহলে আমরা কি চাইবো? আমরা চাইবো ডাস্ট পার্টিকেল না ঢুকুক ট্র্যাকিয়া। এই পোর্শন যদি বড় করে দেখাই,
এই পোর্শনটাকে যদি বড় করে দেখাই, এই যদি ট্রাকিয়া হয়, ট্রাকিয়া ইজ লাইন বাই সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম, ট্রাকিয়া ইজ লাইন বাই সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম। দেখ এবার যখনই ডাস্ট পার্টিকেলস আসে এই সিলিয়াগুলো কোন দিকে অ্যাকশন করে? দে শো এসক্যালেটর অ্যাকশন, এসক্যালেটর অ্যাকশন অফ সিলিয়া, এসক্যালেটর অ্যাকশন অফ সিলিয়া। কি দেখায়? সিলিয়ায় এসক্যালেটর অ্যাকশন, উপরের দিকে ধাক্কা দেয়। এসক্যালেটর মানে জানি আমরা চলমান সিঁড়ি, মলে গেলে, হ্যাঁ স্টেশনে আজকাল রয়েছে, এক সময় ছিল আমাদের মেট্রো স্টেশন দমদমে প্রথম পাওয়া গেছিল, ওরে বাবা প্রথম দেখা গেছিল ওয়ে ব্যাক 30 years, 35 years ব্যাক। তখন লোকে এবার যে উঠতো ওপাশ থেকে নামতো, নেমে গেল, ভাই তো বাচ্চারাও করতো, লোকে বাচ্চা হয়ে যেত, হোয়াট এভার। ওঠার সময় কি ভয়, যারা শাড়ি পরে আছে তাদের খুব ভয়, বিশাল ব্যাপার। ওটা কি বলতো? এসক্যালেটর। এসক্যালেটর মানে চলমান সিঁড়ি। প্রত্যেকটা সিলিয়া উপর দিকে ধাক্কা দিতে দিতে ডাস্ট পার্টিকেলসকে কোথায় পাঠাবে? ডাস্ট পার্টিকেলসকে পাঠাবে এইখানটায়, বলবে এই তুই কোথায় যাচ্ছিস, চল এখানে আয়। যখনই এখানে সে গলায় আসবে, গলার মধ্যে একটা ইরিটেশন হবে, আইদার আমরা স্নিজ করবো, হাঁচি দেবো করে ডাস্ট পার্টিকেলটা বেরিয়ে যাবে, বা আমরা কাশবো, কাফ করবো, কাফ করে ওটা বেরিয়ে যাবে। বুঝলাম? এই যে অ্যাকশনটা, এক্সট্রাটার অ্যাকশন অফ সিলিয়া, তুই চিন্তা কর তাহলে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম কোথায় আছে? দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ওয়্যার সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম প্রেজেন্ট ইজ ট্রাকিয়া। এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এখানে একটা লেয়ার থাকবে না অনেকগুলো লেয়ার থাকবে? কি মনে হয়? সিম্পল সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম থাকবে না স্ট্রাটেড থাকবে? কি মনে হয়? স্ট্রাটেড না সিম্পল? কম্পাউন্ড না সিম্পল? আচ্ছা, যারা এই লোকটা যদি সিগারেট খায়, ভেরি গুড। সিগারেটে কি হবে? নিকোটিনটা নেবে, এই নিকোটিনটা কি করবে? এই নিকোটিনটা এই হেয়ার গুলোকে খেয়ে ফেলবে। এভরিডে নিকোটিন নেবে, এভরিডে হেয়ারটা চলে যাবে। তো যদি হেয়ারটা চলে যায়, এই লোকটা যখন নিঃশ্বাস নেবে তার সঙ্গে ডাস্ট পার্টিকেলস কোথায় গিয়ে পৌঁছে যাবে? ডাস্ট পার্টিকেলস কোথায় গিয়ে পৌঁছে যাবে? অ্যালভিওলে গিয়ে পৌঁছে যাবে। বুঝেছিস? এই যে রেগুলার, এমন না এটা কালকে আবার তৈরি হয়ে যাবে হেয়ারটা, কিন্তু লোকটা কি কালকে ছেড়ে দেবে খাওয়া? না কালকে আজকে একটা হলে কালকে দুটো হবে আর কি। হ্যাঁ, আর এখন জানি না ইউথের মধ্যে কি একটা নেচার এসছে, এটা নাকি কুল। হ্যাঁ, so how can we cool? Ask your lungs whether it is cool or কি বিকুল। সো এই কুলনেস থেকে বেরোতে হবে আমাদের। সো এসক্যালেটর অ্যাকশন অফ সিলিয়া, এই এসক্যালেটর অ্যাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে গেলে এই যে রেগুলার কেটে যাবে বলে যে প্রবলেমটা ফেস করবে লোকটা, তার নাম হচ্ছে কার্টা-জেনার্স সিনড্রোম। কার্টা-জেনার্স সিনড্রোম, কি বলবো এটাকে? কার্টা-জেনার্স সিনড্রোম। বুঝলাম না? সো cigarette smoking ultimately leads into Carter-Jenners syndrome. It never leads into coolness. Okay, so এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া। দিস ইজ ট্রাকিয়া, যার মধ্যে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম রয়েছে। আটা পড়লাম হচ্ছে ফ্যালফেন টিউবে। সো আমরা মোদ্দা কথায় গেলাম, কিন্তু কিছু জায়গা আছে যেখানটায় ওরা রয়েছে আর যেখানে ওরা ফাংশনস রয়েছে। ফাইন, ফ্যালফেন টিউব তো হলো, পুরো এন্টায়ার ফ্যালফেন টিউবে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম রয়েছে। ইভেন আমরা দেখবো এরকম মুভমেন্ট আরো কোন জায়গা আছে। স্লাইটেস্ট ওয়েতে যেখানেই মুভমেন্ট আছে সেখানেই দেখবো সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম রয়েছে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট হচ্ছে, যাই আমরা এগোই। নেক্সট হচ্ছে about cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium. So what is the shape of it? শেপটা কি? cuboidal epithelium এর শেপটা কি? শেপটা হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন, আর এটা হচ্ছে শেপ, এটা হচ্ছে cuboidal epithelium, কিউবের মতন দেখতে। আর এদের মেইন ফাংশন হচ্ছে, cuboidal epithelium মেইন ফাংশন হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। अगेन এদের মেইন ফাংশন কি? অ্যাবজর্পশন। এরা মেইনলি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে থাকে, খেয়াল রাখ, এরা মেইনলি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে থাকে। এদের মেইন ফাংশন হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অ্যালং উইথ প্রোটেকশন। ফাইন, এবার cuboidal epithelium-এর আমরা কোথায় পাবো? দেখ এরকম একটা টার্ম আছে, এটা বোমেন্স ক্যাপসুল, আর এরপরে কি আছে? পিসিটি। এটাকে পিসিটি ফুল ফর্ম কি? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল অফ নেফ্রন। তাই তো? এবার এই প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে এটা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এইটা হচ্ছে পিসিটি, তাই না? তাহলে এখান থেকে যখন আলট্রাফিল্ট্রেশন হলো, সবাই ফিল্টার করে চলে আসলো। কারা ফিল্টার হয়ে চলে আসলো? যারা আমরা চাই না বডির মধ্যে থাকুক, যেমন অ্যামোনিয়া আমরা চাই না, আমরা ইউরিক অ্যাসিড আসুক চাই না, আমরা ইউরিয়া থাকুক এরকম চাই না। আমরা এটা চাই এটাকে বডিতে রিমুভ করার জন্য। কিন্তু এরকম কিছু গুড যেটা আমাদের বডির জন্য রিকোয়ারমেন্ট, সেটাও চলে যায় ফিল্ট্রেশনের মধ্যে, গ্লোমেফিল্টারের মধ্যে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে
NaCl. 70 to 80% of the NaCl is reabsorbed by this PCT site because PCT is having brush bordered cuboidal epithelium. মনে থাকবে এটা? Brush bordered cuboidal epithelium রয়েছে PCT তে। Brush bordered cuboidal epithelium এর ফাংশনটা কি? আর এই ফাংশনটা কি বলেছিলাম? cuboidal epithelium মেন ফাংশনটা কি? অ্যাবজর্পশন। এ কাকে করবে? এই চাইবে না এটা চলে যাক টিবিউলের মধ্যে দিয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে চলে যাক। সো আমরা চাইবো যে 70 to 80% অফ NaCl বডির মধ্যে ব্যাক করুক টু মেনটেন আওয়ার ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স। কিডনির মেন ফাংশনটা কি? অসমোরেগুলেশন। এন্ড অসমোরেগুলেশন মানে হচ্ছে কি? মেইনটেনেন্স অফ ইলেকট্রোলাইট। তাহলে আমরা চাইবো না সোডিয়াম ক্লোরাইড বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে, তো আমরা এটাকে অ্যাবজর্ব করবো। অ্যাবজর্ব করবো কি দিয়ে? ব্রাশ বর্ডার। নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্রাশ বর্ডার? ব্রাশ বর্ডারকে আমি এরকম বানিয়েছি, অনেকটা এরকম বানিয়েছি। খেয়াল রাখবি এইখানে থাকে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। ব্রাশ বর্ডার মানে দে হ্যাভ গট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া থাকলে ওরা জোরজবস্তি করবে না? করবে। কিরে, যখন বলিউড মুভিতে কিডন্যাপ করার গাড়িটার নাম কি? অমনি ভ্যানে যখন নতুন অ্যাক্ট্রেস বোঝে না, ওকে বলা হয়েছে তোমার কিডন্যাপ করবো, আগে থেকে রেডি হয়েছে, লোকে দাঁড়িয়েছে, ও বলছে নেই, মুখ দিয়ে নেই, কিন্তু সরে চলে যাচ্ছে গাড়ির মধ্যে। কিন্তু নেই করলে কি করতে হবে? টানতে হবে তো। মাসেল পাওয়ার ইউজ করতে হবে না? মাসেল পাওয়ার ইউজ কখন ভালো হবে? যখন মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি হবে না কম হবে? তাহলে আগেন্স্ট গ্রেডিয়েন্ট আর টুয়ার্ডস গ্রেডিয়েন্ট টানছে, আগেন্স্ট গ্রেডিয়েন্ট টানছে। ও অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট করছে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসছে কাকে? NaCl কে জোরজবস্তি করে নিয়ে চলে আসছে। কত অ্যামাউন্ট? 70 to 80%। বুঝলাম না এটা? তাহলে PCT is a site where you can expect cuboidal epithelium present. And what kind of cuboidal epithelium? Brush bordered cuboidal, to be specific. এরকম আর কোথায় থাকতে পারে? আমি বলেছিলাম গ্ল্যান্ডসে থাকে। আমি এগোবো? ক্লিয়ার এটা? এগোবো? চলো নেক্সট। গ্ল্যান্ড। One of the gland is thyroid gland. থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে? কার্টিলেজের মধ্যে। এই দেখ, এটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়া। এটা ফার্স্ট কার্টিলেজ, সেকেন্ড কার্টিলেজ, থার্ড কার্টিলেজ, ফোর্থ কার্টিলেজ। এই কার্টিলেজের এই দেখ 2 to 4 জানি আমরা, পজিশন হচ্ছে 2 থেকে 4 ট্র্যাকেল রিং এর মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে। এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের একটা পোর্শন যদি আমি বড় করে দেখি, তাহলে কি দেখবো? দে আর লাইনড বাই কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। আমি আর বানালাম না, এটা পুরোপুরি লাইন কি দিয়ে? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম দিয়ে লাইন। আর ভেতরে থাকে কি? ভেতরে থাকে টাইরোসিনের একটা ডেরিভেটিভ, তার নাম হচ্ছে থাইরোনিন। কার ডেরিভেটিভ? টাইরোসিনটা কি? একটা নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। টাইরোসিন ইজ আ নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। কার থেকে তৈরি হয়েছে টাইরোসিনটা? ফিনাইল অ্যালানিন থেকে তৈরি হয়েছে। কার থেকে তৈরি হয়েছে? ফিনাইল অ্যালানিন থেকে তৈরি হয়েছে। and phenyl alanine is an essential amino acid. আমরা পড়েছি PKU পড়েছি না, ফিনাইল কিটোনিউরিয়া। তো সেখানটায় ফিনাইল অ্যালানিন কে চেঞ্জ করে টাইরোসিনে, আর এই টাইরোসিনটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে থাইরোনিন। যদি খাবারের মধ্যে আয়োডিন থাকে, যদি ডায়েটের মধ্যে আয়োডিন থাকে, আয়োডিনটা থাইরোনিনের সঙ্গে জয়েন করে আইদার তৈরি করতে পারে মোনো আইডোথাইরোনিন, মোনো মানে সিঙ্গেল আয়োডিন রয়েছে। আবার যদি দুটো পোর্শনে জয়েন করে, থাইরোনিনের দুটো পোর্শনে জয়েন করে, তাকে বলবো ডাই আইডোথাইরোনিন। তাহলে একটা মোনো একটা ডাই, দুটো মিলে কি হবে? কাপলিং রিঅ্যাকশন হবে। আর এই কাপলিং রিঅ্যাকশনে কি তৈরি করবে? T3. What is T3 stands for? ট্রাইআইডোথাইরোনিন তৈরি করবে T3। আবার দুটো DIT প্লাস DIT দুটো মিলে কি তৈরি করতে পারে? বাই কাপলিং রিঅ্যাকশন ইট ক্যান মেক T4 মানে কি? থাইরক্সিন। দিস ইজ বেসিক্যালি থাইরক্সিন, টেট্রাআইডোথাইরোনিন। তো সবকিছু হচ্ছে কিসের জন্য? অ্যাবজর্পশনের জন্য। আর এই অ্যাবজর্পশনটা করছে কে? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনার লাইনিং অফ দ্য থাইরয়েড ফলিকল। তাহলে থাইরয়েড ফলিকল হচ্ছে নেক্সট এক্সাম্পল, যার মধ্যে থাইরয়েড ফলিকল এর মধ্যে কি থাকবে? ইট শুড বি লাইনড বাই কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। বুঝলাম? কোনো অসুবিধা আছে? আমরা বলেছিলাম টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন শুধুমাত্র পিসিটিতে হয় না, আবার যখন ডিসেন্ডিংলি বা ফেললি হয়, সেখান থেকে জলটাকে ও রিঅ্যাবজর্ব করে। মনে পড়ছে? The descending of Enrol, we can expect what? Cuboidal epithelium. To some extent, they have got carbon epithelium also. Clear? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, এটা গেল থার্ড। আর কোথায় এগোবো আমরা? তোদের মনে হয়েছে MIT DIT একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, আমরা ঢুকবো এটাতে। আমরা পুরো কেমিক্যাল স্ট্রাকচারে ঢুকে যাবো, কিন্তু দিস ইজ নট দ্য রাইট এরিয়া। যেখানটা না, আমার আটকে যাবো। এটা আমরা পড়াবো কোথায়? এন্ডোক্রাইন সিস্টেমে।
যখন থাইরয়েডের গ্ল্যান্ড পড়াবো তখন আমি এমআইটি ডিআইটি পুরো কাপলিং রিঅ্যাকশনটা করে দেখাবো তো কি করে হয় এটা, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ইজ ওয়াট? নেক্সট ইজ টেস্টিস অ্যান্ড ওভারি, দুটোই গোনাডস এর মধ্যে, টেস্টিস এর মধ্যে যদি এটা হয় সেমিনিফেরাস টিবিউল, কি এটা? সেমিনিফেরাস টিবিউল। আমরা যদি এই সেমিনিফেরাস টিবিউলটা কাটি, এটাকে কাটলাম, এটাকে কাটলাম, এটা কাটলে আমরা কি দেখবো? ক্রস সেকশন দেখবো, ক্রস সেকশন। তাহলে দুটো ক্রস সেকশন দেখবো, এই একটা ক্রস সেকশন, এখান থেকে এটুকু কাটলাম, এখান থেকে এটুকু কাটলাম, এই একটা ক্রস সেকশন। মাঝখানে যেন কি পাবো? এই দুটো সেমিনিফেরাস টিবিউলের মাঝখানে এখানে কি সেলস আছে না? and these cells are what? ভেরি গুড। তাহলে এটা হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিবিউল, টেস্টিসের ভেতরে সেমিনিফেরাস টিবিউলস, আর এর মাঝখানে যে সেলস গুলো আছে তাকে বলবো ইন্টারস্টিশিয়াল cells of Leydig বা Leydig cells নাও। তাহলে এখানটা Leydig cells আছে, আমরা এটা বুঝলাম এখানে Leydig cells আছে, ঠিক আছে? এখানে Leydig cells আছে। এরা কি তৈরি করে? খুব সুন্দর একটা হরমোনের নাম, তার নাম কি? Testosterone. This is one type of androgen. So what is the site of formation of testosterone? It is there inside the interstitial cells of Leydig, and it is stimulated by which hormone from the anterior pituitary gland? ICSH. Full form what? Interstitial cells stimulating hormone. কোথা থেকে সিক্রেট হয়? From the anterior pituitary gland. Okay? আচ্ছা, আলটিমেটলি চলে যায় এখানটা। এটা কি? এটা হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিবিউল লাইন বাই কিউবার্ডাল এপিথেলিয়াম, লাইন বাই কিউবার্ডাল এপিথেলিয়াম। এরকমই কিউবার্ডাল এপিথেলিয়াম দেখতে একটু ট্রায়াঙ্গুলার শেপেড হয়, সাম অফ দেম আর ট্রায়াঙ্গুলার শেপেড, আর এর মধ্যে স্পার্মের হেড ঢোকানো থাকে, ঢোকানো থাকে, আর এই সেলের নাম হচ্ছে সার্টলি সেল। কি নাম? সার্টলি সেলস। সার্টলি সেলসকে আরেকটা কথায় বলা হয় নার্স সেলস। কি বলা হয়? নার্স সেলস বা সাবটেন্টাকুলার সেলস বা সাবটেন্টাকুলার সেলস। এদের কাজ হচ্ছে কি? এই সার্টলি সেলস, নার্স সেলস বা সাবটেন্টাকুলার সেলস, এরা কি প্রোভাইড করে? নারিশমেন্ট প্রোভাইড করে টু দ্য গ্রোয়িং স্পার্ম। মনে থাকবে, স্পার্মটাকে নারিশমেন্ট প্রোভাইড করে। স্পার্ম নারিশমেন্ট পাবে এখান থেকে, তাহলে এখান থেকে এই স্পার্মের মাথা ঢোকানো থাকে এখানটায়, আর এই স্পার্মটাই ভাব, তার মানে এখানটাই সেই সাইট যেখানে স্পারম্যাটোজেনেসিস হয়। তার মানে এই কিউবার্ডাল এপিথেলিয়াম, এদের মধ্যেই একটা সেল যেটা তৈরি হয় বাই ডিফারেন্সিয়েশন, সেই সেলের নাম হচ্ছে স্পারম্যাটোগোনিয়াম। কি নাম? স্পারম্যাটোগোনিয়াম, which is also called as sperm mother cell. কি বলা হয়? এই স্পার্ম মাদার সেলের মধ্যে মাইটোসিস হয়ে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, তারপরে ওর মধ্যে মিওসিস হয়, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, তারপরে মিওসিস 2 হয়, করে স্পার্মাটিড তৈরি হয়, স্পার্মাটিড থেকে স্পার্ম তৈরি হয়। সো দিস ইজ দ্য বেসিস অফ ফিজিওলজি। আমি বলেছিলাম আমাদের কেন টিস্যু বুঝতে হবে, টিস্যু না বুঝলে আমরা হিউম্যান ফিজিওলজিতে শুধু মুখস্থ করতে হবে, কিছু বুঝবো না কোথা থেকে এটা অরিজিন তৈরি হয়েছে। ক্লিয়ার বাবা? কোনো অসুবিধা আছে? ঠিক এরকমও এখানেও আছে, আমরা এটা দেখালাম না? ক্লিয়ার? ভেরি গুড। আমার কে বলবে স্পার্মটা নিজের মাথাটাকে এখান থেকে বের করে যে প্রসেসের নাম কি? নো, স্পার্মিয়েশন। স্পার্ম যখন লেটস ইটস হেড ফ্রি ফ্রম দ্য সার্টলি সেলস, তার মানে the release of spermatozoa or sperm from the Sertoli cells is called spermiation. টেস্টিস হলো ওভারির মধ্যে কি দেখবো? এগোবো। তাহলে টেস্টিসের মধ্যে রয়েছে কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। এরা কারা? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। তাহলে এখন অবধি কি পেলাম? কিউবয়েডাল কোথায় আছে? ফার্স্ট পিসিটি, সেকেন্ড পড়লাম থাইরয়েড ফলিকল, থার্ড পড়লাম টেস্টিস এন্ড ওভারি। টেস্টিস, আচ্ছা ওভারির মধ্যে দেখে নি, এই হচ্ছে ওভারি, ওভারির মধ্যে এই পোর্শনটা ভেতরে প্রসেসটা হচ্ছে স্ট্রোমা। এটা কি রে? কর্টেক্স। এটা কর্টেক্স। এই কর্টেক্স আর স্ট্রোমা, এই কর্টেক্সের পোর্শনটায়, এই স্ট্রোমার পোর্শন কমপ্লিটলি লাইন বাই হোয়াট? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। কি? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। अगेन the ovary is lined by cuboidal epithelium. এরকমই একটা কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম থেকে যদিও যখন ফিমেল বেবি বার্থ নেয়, তাদের মধ্যে প্রায় 8 লাখ প্রাইমারি ফলিকলস থাকে, 8 লাখ ফলিকলস থাকে ডিউরিং দেয়ার বার্থ। আউট অফ দ্যাট প্রায় 40,000 to 60,000 এরা কি করে? লাইফ টাইমে ম্যাচিওর হয়। হ্যাঁ, তার মানে একটা ফিমেল বেবি, দে আর মিলিয়নার্স ইন টার্মস অফ হোয়াট? ফলিকলস। ওরা একবারই মিলিয়নার হয় ইন টার্মস অফ ফলিকলস। বুঝলাম না। এবার এই ওভারির ভেতরের জার্মিনাল এপিথেলিয়াম, কি বলবো আমরা এটাকে? দুটোকে নিয়ে জার্ম সেলস মানে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম আর মেড আপ অফ হোয়াট? কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। মনে থাকবে, জার্মিনাল এপিথেলিয়াম আর মেড আপ অফ
Germinal epithelium are made up of cuboidal epithelium. মনে থাকবে এটা? So that is it. It's very, very important one. But testes and ovary, they contain what? Testes and ovary, they contain what? Germinal epithelium. They contain cuboidal epithelium. Clear, Baba? And cuboidal epithelium are, if they are present in testes and ovary, আমরা কি বলি ওটাকে? We call it germinal epithelium. It clear? That's all about cuboidal. এবার যেটা আমরা আসবো সেটা হচ্ছে একটু দেখে নিই কয়েকটা টার্ম যেখান থেকে প্রশ্ন 2021 এসেছিল নিট 2021 ঠিক আছে 2021 এ নিটের থেকে কোশ্চেন এসেছিল কোথা থেকে দেখ সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে এই জায়গা to provide both structure and functional link between individual cell একটা সেলের সাথে অন্য সেলের modified to form following intercellular junctions একটা সেলের সাথে স্ট্রাকচারালি আর ফাংশনালি লিংক করার জন্য কিছু কি তৈরি হয়েছে ইন্টারসেলুলার জাংশন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে তোরা নিশ্চয়ই শুনেছিস টাইট জাংশন মানে এখান থেকে কিছু পাস করতে দেবে না পাস করতে দেবে না টাইট জাংশন মানে কোনো গ্যাপ নেই গ্যাপ জাংশন মানে পাস করতে দেবে দেখ নামের মধ্যে উত্তর আছে গ্যাপ জাংশন মানে ওটা ফ্যাসিলিটেট করবে কি কমিউনিকেশন করতে দেবে সেল টু সেল ইন্টারঅ্যাকশন করতে দেবে বাই কানেক্টিং সাইটোপ্লাজম of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. কখনো small molecule pass করতে দেবে gap junction দিয়ে, কখনো big molecule কে pass করতে দেবে through the gap junctions. আর tight junctions plasma membrane এর কি হয়? They fuse to form tight junctions. একটা plasma membrane অন্য সেলের সাথে fuse করে to stop substances from leaking across a tissue. কোনোভাবে লিকিংটাকে বন্ধ করে দেয় এটা tightly. Very good. Tightly linked tight junctions. গ্যাপ জাংশনস বললাম এবার যে দুটো জাংশন সেই দুটো জাংশনস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ইন্টারডিজিটেশন মানে ডিজিট মানে কি আঙুল পলিডাক্টাইলি অনেকগুলো আঙুল ডিজিট ইন্টারডিজিটেড মানে একটা সেলের প্রসেসগুলো সাইটোপ্লাজমিক প্রসেসগুলো অন্য সেলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে এরকম ইন্টারডিজিটেট করছে দেখ কি করে finger like processes of plasma membrane which enter into the cytoplasm of adjacent cells একটা পাশের সেল আছে তার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকে গেল finger like processes these structure are mainly found in the transitional epithelium আমরা পড়বো কোথায় পাওয়া যায় মেইনলি ইউটেরাসে কোথায় পাওয়া যায় মেইনলি ইউরিনারি ব্লাডার ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম মানে অনেকগুলো লেয়ার থাকবে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়ামের মধ্যে কি থাকবে অনেকগুলো লেয়ার থাকবে একটাই ইম্পর্টেন্ট ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম ব্যাপারে বলতে পারবি একটা এক্সেপশন আছে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম একটা এক্সেপশন আছে নরমালি এপিথেলিয়াল টিস্যু মানে কি থাকবে তলায় বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে তাই না এর কোনো বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে না ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম দে ডোন্ট হ্যাভ এনি বেসমেন্ট মেমব্রেন কারণ কি লাগে না কারণ কি একটা লেয়ার অন্য লেয়ার উপরে ট্রানজিট করে মুভ করে তো যদি মুভ করে তাহলে কিসে কি হবে ইউরিন তৈরি হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডারে আস্তে আস্তে ফুলবে না কমবে সাইজটা ফুলবে কি করে ফুলবে যত ইউরিন তৈরি হবে একটা লেয়ার অন্য লেয়ার উপরে গ্লাইড করবে ট্রানজিট মানে কি মুভমেন্ট করা বুঝলাম ট্রানজিট মানে মুভমেন্ট করা ওকে বুঝলাম তাহলে এটা ছিল ইন্টারডিজিটেশন অ্যাডহেরিং মানে কি বাইন্ড করা বাইন্ড করা একে আরেকটা কথা বলা হয় ডেসমোসোমস কি বলা হয় ডেসমোসোমস দিস টাইপ অফ ম্যাকুলার অ্যাডহেরেন্স জাংশন কনসিস্ট অফ ডিস্ক লাইক প্রোটিন মাথা রাখিস ডিস্ক লাইক প্রোটিন ফাইন protein plate with the intermediate fiber known as tonofibril কি নাম tonofibril composed of what keratin like protein keratin কেমন ধরনের প্রোটিন জলদি what kind of protein is keratin tell me the structure primary secondary tertiary quaternary keratin মানে hair মানে alpha helix কি রে alpha helix secondary structure ভুলে গেলি keratin হ্যাঁ আমরা এখানেও পড়বো তো ক্যাটেনাইজ আর নন ক্যাটেনাইজড স্ট্রাটিফাইড এপিথেলিয়াম পড়বো তো ক্যাটিন যুক্ত স্ট্রাটিফাইড এপিথেলিয়াম হেয়ারটা কি একবার কেটে দিলে তো আর হয় না হয় স্ট্রাটিফাইড না সিম্পল লেয়ার হ্যাঁ স্ট্রাটিফাইড অনেকগুলো লেয়ার পড়বো এটা ক্লিয়ার চল protein these filaments deeply situated in the cytoplasm of respective cell these structure provide mechanical support কি রে যদি ক্যাটিন থাকলে কি করবে কি শেয়ার করবে মেকানিক্যাল সাপোর্ট ফাইন সাপোর্ট টু স্ট্রাটিফাইড এপিথেলিয়াম অর পারফর্মিং সিমেন্টিং টু কিপ নেবারিং সেলস টুগেদার কি রে দুটো সেলকে কি করে অ্যাডহেয়ার সিমেন্টিং আমাদের বাড়ির সিমেন্ট দিয়ে কি করে দুটো ইটটাকে আটকেছে অ্যাডহেয়ার করেছে ডেসমোসোমস মনে থাকবে এটা
অ্যাডহিয়ার ডেসমোজোমস। কিসে হেল্প করবে? মেকানিক্যাল সাপোর্ট। কেন? কি প্রোটিন আছে? ক্যারাটিন প্রোটিন। ক্যারাটিন প্রোটিন মানে কি? ক্যারাটিন ইজ ডেড আর লিভিং? ডেড। বাট তার নিচের লেয়ারটা কি? লিভিং। তোর হেয়ার ডেড, ক্যারাটিন হেড, কিন্তু নিচে বাল্ব, হেয়ারের বাল্ব লিভিং। নিউক্লিয়াস আছে ভেতরে। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং পড়েছি আমরা, ওখান থেকে নিউক্লিয়াস পেয়ে গেছিলাম। একটা সেল থেকে ডিএনএ, একটা সেলের ডিএনএ থেকে, একটা হেয়ারের ডিএনএ থেকে, নিউক্লিয়াস থেকে ডিএনএ পেয়ে আমরা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করে ফেলেছিলাম। বাবা এটা ক্লিয়ার? তাহলে কি কি বললাম? 4 রকমের: ইন্টারডিজিটেশন, অ্যাডহিয়ারেন্স, দ্যাট ইজ ডেসমোজোম, টাইট জাংশন এন্ড গ্যাপ জাংশন। ওকে, কাম ডাউন টু দিস। মাইক্রোভিলাই। মাইক্রোভিলাই কোথায় পেয়েছি আমরা? মাইক্রোভিলাই কোন কোন জায়গায় পেয়েছি? মাইক্রো মানে ছোট সাইজ, ভিলাই মানে ভিলাই। ভিলাই মানে অ্যাবজর্পশন হেল্প করে। দে আর মাইনিউট প্রোটোপ্লাজমিক প্রসেস which are non-motile। কি রে? দে আর non-motile, non-contractile মানে কি রে? মুভমেন্ট করে না, non-motile। They help in absorption, secretion and excretion. Absorption, secretion and excretion. They increase surface area by বেশি না 20 times. These are present in wall of intestine। কি রে? পেয়েছি আমরা। গল ব্লাডারের মধ্যেও আছে, প্রক্সিমাল কমিউনিটির মধ্যেও আছে, পিসিটির মধ্যেও আছে মাইক্রোভিলাই। দেখিয়েছিলাম একটু আগে আমি যখনই কিউবার্ড লেপে দিলাম, দেখালাম কেমন দেখালাম? দেখিয়েছিলাম এরকম কিউবার্ড লেপে দিলাম, ফিঙ্গার লাই পজিশন দেখিয়েছিলাম। দিস আর মাইক্রোভিলাই, মনে থাকবে? দিস আর মাইক্রোভিলাই। কি হবে? যত মাইক্রোভিলাই হবে সারফেস এরিয়া বাড়বে না কমবে? সারফেস এরিয়া বাড়বে। কত টাইমস? 20 টাইমস। অরিজিৎ বলবে। অরিজিৎ, এর মধ্যে স্পেশাল কি? Why we called it brush border? Due to the presence of mitochondria, huge amount of mitochondria. Clear? So this is that. Okay, next. কি এবার কানেক্ট করতে পারছিস? লেখার সাথে পড়াটা কানেক্ট করতে পারছিস? That's why I just gave you that idea. এবার তুই লেখাটা সব বুঝতে পারবি। Now, what is it? এটা কি? এটা হচ্ছে সিলিয়া আর কাইনোসিলিয়া। এটা আমি নরমালি পড়াই ইয়ারে, কিন্তু ইয়ারে তো তোদের আউট করে দিয়েছে, আবার ডিলিট করে দিয়েছে। আচ্ছা, কাইনোসিলিয়া মানে লম্বা সিলিয়া, হ্যাঁ। আর স্টিরিওসিলিয়া মানে, স্টিরিও মানে স্টিরিওটাইপ, একই রকমের সেল সাইজ। এরা নন মোটাইল, এরা কিন্তু মোটাইল। স্টিরিওসিলিয়া কি রে? স্টিরিওসিলিয়া দে আর non motile, but this one is kainocilia. Kainocilia is motile. Kainocilia is motile and this is non motile. This is non motile. Long cylindrical butterfly processes, motile and contractile, to move particles or mucus in a specific direction, mainly present in the inner surface of the hollow organs. Inner surface of the hollow organs. যদি ফাঁপা অর্গান হয়, ওদের ইনার সারফেসে থাকে কিছু মুভ করার জন্য, কি কোনো এজেন্ট, কোনো পার্টিকেল কে মুভ করার জন্য, because they are kainocilia, they are movement. There is a found in fallopian tube. Come on, fallopian tube দেখলাম একটু আগে। Yes, bronchioles, trachea, একটু আগে দেখালাম। uterus, ependymal epithelium, star mark. Ependymal epithelium কাকে বলা হয়? inner lining of ventricles of brain. ব্রেনে কটা ventricles আছে? তুষার বলবে। how many ventricles are there in the brain? I think we have talked about ventricles of heart and ventricles of brain. 4টে ventricles আছে ব্রেনে। ব্রেনে 4টে ventricles আছে, দুটো lateral ventricle, দুটো lateral ventricle, এটা দুটো, 2 lateral ventricle, এটা থার্ড, আর থার্ডটা জয়েন করছে কার সাথে? ফোর্থের সাথে। আর ফোর্থটা কার সাথে জয়েন করছে? হ্যাঁ, স্পাইনাল কর্ড। ভেরি গুড। ফোর্থটা কার সাথে জয়েন করছে? এটা থার্ডটা জয়েন করছে কার সাথে? ফোর্থের সাথে। ফোর্থটা জয়েন করছে স্পাইনাল কর্ডের সাথে। এটা ফোর্থ। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? কিছু মনে পড়ছে? The joining between lateral ventricles with third ventricle by foramen of, very good, foramen of Monro. দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল থার্ড ভেন্ট্রিকলের সাথে জয়েন করে বাই ফোরামেন অফ মনরো। থার্ড ভেন্ট্রিকল জয়েন করে উইথ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল বাই অ্যাকুইডাক্ট অফ আইটার বা সিলভিয়াস, বা অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস। এটা থার্ড উইথ ফোর্থ, থার্ড উইথ সিলভিয়াস। থার্ড উইথ ফোর্থ ইজ জয়েন্ড বাই অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস, আর একে বলা হয় আইটার, ফোরামেন অফ আইটার। ভাই এটার নাম হচ্ছে ফোরামেন অফ আইটার। and first and second জয়েন করে থার্ড এর সাথে বাই ফোরামেন অফ মনরো। যারা তোরা, আরো দুটো নাম ছিল, ফোরামেন অফ লুস্কা আর ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি। একটু খেয়াল রাখিস, যাক বাদে দরকার নেই। ইয়েস, এটা বুঝলাম। Ependymal epithelium কোথায় আছে? inner lining of ventricles of brain and central canal of spinal cord. এই স্পাইনাল কর্ডের থেকে কি লাভ? স্পাইনাল কর্ডের সেন্ট্রাল ক্যানালের মধ্যে রয়েছে এই যে স্পাইনাল কর্ড। এই স্পাইনাল কর্ডের সেন্ট্রাল ক্যানালের মধ্যে থেকে ওর কাজ কি? সিলিয়ার ধাক্কা দেওয়া। কাকে? এর ভিতরে কারা আছে ভেন্ট্রিকলস এর মধ্যে? স্যার, CSF, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। কি নাম?
সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। এই সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডকে কোনো পাম্পিং অর্গান আছে নাকি ওর? তাহলে কে ধাক্কা দিয়ে সব জায়গায় পাঠায়, মানে স্পাইন করে পাঠায়? সিলিয়া। তা যেখানে ধাক্কা ধাক্কা পুশ পুল আছে, এগুলো সব জায়গায় কি পাবি? সিলিয়ার এপিথেলিয়াম পাবি। and that's called as ependymal epithelium। কি বলা হয়? ভেরি গুড। কাইনোসিলিয়া হলো। নেক্সট কাম ডাউন টু স্টিরিওসিলিয়া। স্টিরিওসিলিয়া কি বলেছিলাম? নন মোটাইল হবে, নন মোটাইল নন কন্ট্রাক্টাইল। স্টিরিও মানে একই টাইপ, স্টিরিওটাইপ। লং সার্ভাইভিং প্রসেসেস, প্লাজমা মেমব্রেন ইজ থিক এন্ড রিজিড। কেন হবে? তো ঠিক কেন হবে? নন মোটাইল বলে। দে ইনক্রিজ সারফেস এরিয়া এন্ড ফাউন্ড ইন ওয়্যার? এপিডার্মিস এন্ড ভাস ডিফারেন্স। এপিডার্মিস মনে পড়ছে কত মিটার? জলদি করে 6 মিটার লম্বা এপিডার্মিস। এপিডার্মিস কোথায় আছে? টেস্টিসের মধ্যে। কোথায় আছে? টেস্টিসের মধ্যে। টেস্টিসের মধ্যে এপিডার্মিস। ফাইন। তো সেমিফ্রাস্টিবিউল গিয়ে জয়েন করলো ভাসা এফারেন্সিয়া, তারপরে এপিডার্মিস স্টার্ট হয় এখান থেকে। এপিডার্মিস ইজ a 6 meter long, 6 meter long, and then this is the vas deferens which is only 30 centimeter long। কি রে পড়বো আমরা রিপোর্টিং সিস্টেমে। এখান থেকে এইটুকুকে বলা হয়, এপিডার্মিসকে বলা হয় ক্যাপুট, ক্যাপুট এপিডার্মিস। দেন এখান থেকে এটুকু বলা হয় কর্পাস এপিডার্মিস। এখান থেকে এটুকু বলা হয় কর্ডা, CAUDA, কর্ডা, কর্ডাল এপিডার্মিস। টোটাল কত মিটার? 6 মিটার। and the size of the testis is close to 2 to 3 centimeter, 2 to 3 centimeter, maximum 4 centimeter। এই 4 সেন্টিমিটারের মধ্যে কতটা কয়েলড থাকে বলে 6 মিটার থাকে এপিডার্মিস। সো এপিডার্মিস এর সারফেস এরিয়া বাড়িয়ে দেয় কে? স্টিরিওসিলিয়া। ভাস ডিফারেন্স ইজ অনলি 30 সেন্টিমিটার। ভাস ডিফারেন্স এর মধ্যে থাকে কারা? স্টিরিওসিলিয়া। ক্লিয়ার? কোন অসুবিধা পাবো? এই ছিল সিলিয়ার ব্যাপারে। খুব তাড়াতাড়ি যাবো। এটা হচ্ছে সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তোরা সব জানিস সিম্পল মানে সিঙ্গেল লেয়ার। পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম বলা হয়, টাইলসের মধ্যে দেখতে লাগে বলে। একে আটা বলা হয় সেলেটেড এপিথেলিয়াম। কি বলা হয়? সিম্পল কে বলা হয় সেলেটেড এপিথেলিয়াম ডিউ টু ইটস ওয়েভি অ্যাপিয়ারেন্স। ফাইন। এটা মেইনলি হেল্প করে ফিল্ট্রেশন আর ডিফিউশনে। ঠিক আছে, খুব চট করে এগিয়ে যাবো আর এটা নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই। ইট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য লাইনিং অফ বোমেন্স ক্যাপসুল। কোথায় পাওয়া যায়? দ্য বোমেন্স ক্যাপসুল, পোরোসাইট সেলস, অ্যালভিওলি অফ লাংস। মেসোথেলিয়াম কভারিং অফ সিলোম ইজ কল্ড মেসোথেলিয়াম। সিলোমের কভারিং কে বলা হয় মেসোথেলিয়াম। মেসোথেলিয়াম মধ্যে সেলেটেড এপিথেলিয়াম থাকে। ভিসরাল এন্ড প্যারাটাল পেরিটোনিয়াম পড়েছি না বারবার? তো ডক্টর হবি, একটা ভিসরাল লেয়ার একটা প্যারাটাল লেয়ার বারবার করে শুনবি। ভিসরাল প্লিউরা, প্যারাটাল প্লিউরা। হ্যাঁ, দুটো প্লিউরাল ক্যাভিটির মধ্যে কোনটা ইনার লেয়ার, কোনটা আউটার লেয়ার। আচ্ছা, তো ওর মধ্যে কি পাবি তুই? মেসোথেলিয়াম পাবি। মেসোথেলিয়াম ইজ মেড আপ অফ হোয়াট? সিম্পল স্কোয়ামাস। এন্ডোথেলিয়াম একটু আগে বললাম, inner lining of blood vessel ke bola hai endothelium, and they also present in the lymph vessels. Serrated inner lining of the heart wall, serrated, clear? Heart wall er moddhe thake kara? Simple squamous, simple squamous. Simple cuboidal, simple cuboidal, simple cuboidal ke othar thakbe thyroid gland e bollam, pancreas er moddhe thakbe, sweat gland e thakbe, iris, choroid, ciliary body of eye, tubular part of deferens, ki re karon ki eder kaj ki আর absorption করা। Very good. This epithelium is also called as jugular epithelium. Jugular epithelium বলা হয়। We are talking about cuboidal epithelium. হ্যাঁ, গোনাড সে। আচ্ছা, মডিফিকেশনস অফ সিম্পল cuboidal epithelium মধ্যে কি আছে? মডিফিকেশনস ফাউন্ড ইন PCT। কি রে মডিফিকেশন কেন? ব্রাশ বর্ডার। শুধু প্লেন তো এরকম ভদ্র নয়, অভদ্র। এর মধ্যে স্পাইক আছে। কি রে নরমাল ভদ্র হচ্ছে কি? চুলে তেল দিয়ে সপাট হয়ে থাকা। এই সপাট হয়ে থাকা চুলে একদম তেল দিয়ে মা সুন্দরভাবে চিরুনি দিয়ে দিয়েছে বল। হ্যাঁ, সিম্পল। আর এ হচ্ছে আবার একটু বড় হয়ে গেছে, এখন মাকে চুলে হাত দিতে যায় না, চুলে স্পাইক তৈরি করেছে। কি রে চুলে স্পাইক তৈরি করেছে। এ হচ্ছে কি ব্রাশ বর্ডার মডিফিকেশন হয়েছে না হয়নি? গুড। তো এই হচ্ছে ফাউন্ড ইন সার্টেন পার্ট অফ দ্য নেফ্রন এন্ড ইন কারিং ডাক্ট। ক্লিয়ার? So that is it. Next is about modification simple cuboidal মানে একটা সিঙ্গেল লেয়ারে। ফাইন, ফাউন্ড ইন PCT বললাম না, একটু চলে গেল নাকি? আচ্ছা, ওকে, উপরটার থেকে নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা, সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম, সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম। সেলস অফ পিলার লাইক সেলস, টল এন্ড স্লেন্ডার। কলাম মানে টল হবে, হেল্পস ইন অ্যাবজর্পশন এন্ড সিক্রিশনস। আচ্ছা, বাইল ডাক্টে থাকবে, সিক্রিশন হেল্প করে বাইল ডাক্ট। লিভারে থাকবে। মডিফিকেশনস এ ব্রাশ বর্ডার কলামনার এপিথেলিয়াম, ব্রাশ বর্ডার কলামনার এপিথেলিয়াম। ব্রাশ বর্ডার মানে কি থাকবে? মাইক্রোভ্যালাই থাকবে না? থাকবে না, থাকবে। কোথায় আছে? গল ব্লাডারে। তাহলে মাথা রাখতে হবে PCT তে আছে ব্রাশ বর্ডার কিউবয়েডাল, গল ব্লাডারে আছে ব্রাশ বর্ডার কলামনার। গল ব্লাডার কি আছে? ব্রাশ বর্ডার কলামনার। গল ব্লাডারের ফাংশন কি? গল ব্লাডারের ফাংশন হচ্ছে বাইলটা যেটা তৈরি হয় লিভারে সেটাকে স্টোর করা। বাইল যেটা তৈরি হয় লিভারে, দ্য pH অফ দ্য বাইল ইজ 7.8 রাফলি। বাট যখন বাইলে আসেন, যখন লিভারে তৈরি হয় 8.8 pH, যখন বাইলে আসে তখন 7.8 হয়। কত হয়?
7.8 তাহলে বাইল নরমালি সরি লিভার গলব্লাডারের বাইলটা নরমালি পিএইচ কম থাকে and that contains what? That gallbladder contains brush bordered columnar epithelium, fine. Glandular columnar epithelium, unicellular glandular columnar epithelium, gland তাহলে ওদের ফাংশন কি? They are present where? Inside the gland, and main function কি glandular? Secretion, so secreting, fine. Stomach, colon, rectum. Stomach is secretion কি করে? Peptic cells, oxalic cells secrete করে HCl আর peptic cells secrete করে inactive পেপসিনোজেন। গবলেট সেল সিক্রেট করে মিউকাস, সিক্রেট করে সবাই না? তো সিক্রেশন মানে কার কথা আসবে? কলামনার। সিক্রেশন মানে কার কথা আসবে? কাম অন, কলামনার। কোলন, রেক্টাম। ওকে, and then this is a glandular brush bordered columnar epithelium. Glandular কিন্তু brush bordered. So when microbial present on free and fine. Okay, কি কোথায় ডিওডিনামে থাকবে, ইলিয়ামে থাকবে। ডিওডিনামে থাকবে, ইলিয়ামে থাকবে। ফাইন। আচ্ছা, ইলিয়ামে কি করবে? ইলিয়ামে কি করবে? অ্যাবজর্পশন জন্য কি দরকার? মোর অফ মাইটোকন্ড্রিয়া, লেস অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। মোর অফ মাইটোকন্ড্রিয়া হলে ভালো হবে না খারাপ হবে? ভালো হবে, অ্যাবজর্পশন ভালো হবে। সিলিয়েটেড কর্নার এপিথেলিয়াম, when cilia are present on free end of corneal cells, কি ফালফেন টিউব আমরা বলেছিলাম, ফালফেন টিউব and ependymal epithelium. Ependymal মানে ventricles of the brain and spinal cord. Okay, pseudostratified মানে কি? Pseudostratified এটা তো দেখাইনি আমি। Pseudostratified মানে কি? What is pseudostratified? একটু দেখে নেন। Pseudostratified মানে কি? Pseudo মানে কি? False stratified। কি করে হবে false? কি করে বুঝবো false হয়েছে? এই দেখেন এটা বেসমেন্ট মেমব্রেন। এই pseudostratified এ থাকবে? হ্যাঁ থাকবে। লং সেলস থাকবে। আচ্ছা, এই দেখ এটা সেলস pseudostratified, একটা নিউক্লিয়াস এখানে, একটা নিউক্লিয়াস এখানে, একটা নিউক্লিয়াস এখানে, একটা নিউক্লিয়াস এখানে, একটা নিউক্লিয়াস এখানে। কি মনে হচ্ছে? অনেকগুলো লেয়ার আছে না? দূর থেকে কি মনে হচ্ছে? মাল্টি লেয়ার, মানে আসলে কটা লেয়ার? একটাই লেয়ার, শুধু নিউক্লিয়াসের পজিশনটা আলাদা বলে একে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড লাগছে। কি লাগছে? ফলস স্ট্র্যাটিফাইড। ফাইন। লং সেলস আছে, শর্ট সেলস থাকতে পারে। অল দিস সেলস আর পিলার লাইক ইন সেলস। মডিফিকেশন অফ columnar epithelium, columnar epithelium. Nucleus in both cells are present on different levels, so it is nucleus are different level আছে, so it appears bilayered because few cells reach the top surface, but all the cells are present on a single basic membrane, so it is unilayered. Acha, pseudostratified ciliated glandular epithelium, very important. Pseudostratified ciliated glandular epithelium, cilia আছে আর pseudostratified অনেকগুলো লেয়ার আছে বাবা। এরা কোথায় থাকবে? ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কিওলস। ট্রাকিয়াতে কি হবে? আস্তে আস্তে ভাঙবে, বলেছিলাম সিগারেট খেলে ওটা কাটবে, কেটে আবার তৈরি হবে। তাহলে pseudostratified আর কি? গ্ল্যান্ডুলার, pseudostratified ciliated glandular epithelium, okay. Bronchioles, respiratory epithelium of nasal chambers, fine. Special type of epithelium কি হতে পারে? নিউরোসিক্রেটরি সেলস। কি হতে পারে? নিউরোসিক্রেটরি সেলস। তার মানে কোথায় আমরা জিভে আমরা কি করি? টাং ক্লিন করি। কখনো বেশি করলে লাগে, কারণ ওপরে কি থাকে? নিউরোসিক্রেটরি সেলস থাকে, নার্ভস থাকে না? থাকে না? হয়। জিভে যদি ছোট্ট একটা ঘা হয়, খুব ব্যথা হয়, একটা ছোট ফলিকল ফুলে গেছে, ইনফেকশন হয়েছে, বল মনে হয় যে বড় কিছু এটা অ্যাস্ট্রয়েড এসে লেগেছে ওখানে। নার্ভস আছে, নিউরোসিক্রেটরি সেলস দেয়। সো ইন দিস স্ট্রাকচার অফ epithelium is clear বাবা? সেন্সরি সেলস। এক্সাম্পল, gustatory epithelium, taste epithelium, covering taste of bird and receives taste sensation, এটা হচ্ছে কি? স্পেশালাইজড। olfactory epithelium কি আছে? Kniterian membrane, receive smell sensation, olfactory epithelium। কখন নষ্ট হয়? যখন তোর জ্বর হয়, তখন নেজাল এপিথেলিয়ামে কোনো ফাংশন থাকে না। মা মাংস রান্না করছে, কোনো টেস্ট, কোনো স্মেল পাচ্ছিস না। ইলিশ মাছ বাড়িতে হয়েছে, কোনো স্মেল নেই, যেটা খুব ভালোভাবে হয়েছে যদি কোভিড হয়ে থেকে থাকে। হ্যাঁ, খুব ভালো বুঝেছিলি যদি হয়ে গিয়ে থাকে। স্ট্যাটো অ্যাকাউস্টিক, স্ট্যাটো মানে কি? স্ট্যাটোসিস্ট। স্ট্যাটো মানে কি? স্ট্যাটিক ব্যালেন্স কোথায় ছিল? আর্থ্রোপড, স্ট্যাটোসিস্ট। আচ্ছা, লাইনিং অফ ইন্টারনাল এয়ারের কাজ কি? দুটো কাজ, একটা শোনা, একটা ব্যালেন্সিং। একটা শোনা, একটা হিয়ারিং, একটা ব্যালেন্সিং। আচ্ছা, মায়োএপিথেলিয়াম অ্যারাউন্ড mammary glands and sweat gland, ফাইন। পিগমেন্টেড এপিথেলিয়াম, বল কোথায় থাকবে? পিগমেন্টেড মানে চোখে, রেটিনাতে। পিগমেন্টেড এপিথেলিয়াম কোনটা? রেটিনাতে দুটো পিগমেন্টের নাম বল জলদি, ফাস্টা। রেটিনাতে দুটো পিগমেন্টের নাম। হ্যাঁ, রেটিনাতে দুটো পিগমেন্ট, rhodopsin and iodopsin, rhodopsin, rod cells, iodopsin, cone cells,
ওকে, একটা ব্রাইট লাইট, একটা ডিপ লাইট। ওকে, কম্পাউন্ড এপিথেলিয়াম। কম্পাউন্ড মানে অনেকগুলো লেয়ার থাকবে, মাল্টি লেয়ার। দু রকমের হয়, একটা ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম যেটা স্ট্রেচেবল, বলেছিলাম একটু আগে, স্ট্রেচেবল কোথায় আছে? Come on, urinary. Stratified epithelium, এটা কি হবে? Stratified, non-stretchable. Stratified কি হবে? Non-stretchable. আচ্ছা, transitional epithelium, একে বলা হয় urothelium. দেখ কি নেই? No basement membrane. কি বলেছিলাম? Transitional এ কোনো basement membrane নেই। এই দেখ, it is the only tissue in which the basement membrane is absent. মনে থাকবে এটা? Transitional এর মধ্যে কোনো basement membrane নেই। There is exception one. কটা লেয়ার থাকতে পারে? 2 থেকে 4টে লেয়ার থাকতে পারে। 2 থেকে 4টে লেয়ার থাকতে পারে। এক্সাম্পল কোথায়? রিনাল পেলভিস, পুরোটা দেখ urothelium, ইউরো নামটাই দিয়ে দিয়েছে। ট্রানজিশনাল মানে ইউরো মানে কিডনি, ইউরোলজি, কিডনি, ইউরোথেলিয়াম। তাহলে এবার দেখ পুরো কিডনাল, রিনাল পেলভিস আছে, ইউরেটারে আছে, ইউরেট ব্লাডারে আছে, প্রক্সিমাল পার্ট অফ মেল ইউরেথ্রা। ক্লিয়ার? সো পুরোটাই কি আছে? ট্রানজিশনাল। কি আছে রে বাবা? ট্রানজিশনাল। ফাইন, গেল। নেক্সট হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস হতে পারে, স্ট্র্যাটিফাইড কিউবাডাল হতে পারে, স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার হতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্ট্র্যাটিফাইড? মাল্টি-লেয়ার্ড। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস, এই দেখ ক্যারিনাইজড। কি আছে? একটা ক্যারিনাইজড কোথায় থাকবে? স্কিন, ক্যারিন যুক্ত, স্কেল, হর্ন, নেলস, ফেদার, ডেড না লিভিং? ম্যাক্সিমাম ডেড। সো দ্যাট ইজ ক্যারিনাইজড। আর নন ক্যারিনাইজড এর মধ্যে কারা? নন ক্যারিনাইজড মানে ডেড নয় কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার আছে। ভ্যাজাইনা, লাইনিং অফ ভ্যাজাইনা, কর্নিয়া অফ আই, আইয়ের কর্নিয়া, হোয়াইট পোর্শনটা কি রে? রোজ লেয়ার বেরিয়ে যায়, রোজ চোখে যে নোংরাটা হয় লেয়ার বেরিয়েছে, আবার নতুন লেয়ার তৈরি হয়েছে। ইসোফ্যাগাস, কি রে যখন খাস তুই তখন ইসোফ্যাগাসের লাইনিংটাকে টানতে টানতে নিচে যায় না? যায়। খুব সুন্দর মাংস মাংস খাওয়ার পর বাঙালির একটা ব্যাপার আছে, তুমি কোক না খেলে হবে না। যখনই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে, তুই দাঁত কোনদিকে পড়ে গিয়ে থাকে, আর যদি কোকের মধ্যে রেখে দিস, 2 দিন পরে গিয়ে দেখবি যে দাঁত নেই, ভ্যানিশড, নেই, খেয়ে ফেলেছে, কোক খেয়ে ফেলেছে। তো যখন কোক ঢালিস তখন ইসোফ্যাগাস দিয়ে ওটা নামে আর কাকে চিচিতে নিয়ে যায়, পুরোটাকে ধরে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে নামে, বলে তোকে থাকতে দেবো না। আর তোর ভিতরে একটা আওয়াজ হয়, ওই আওয়াজটা আউ করে ঢেকুর তুলিস, ইসোফ্যাগাস আওয়াজ করলো, কান্নাকাটি করলো, ওটা ইসোফ্যাগাস লাইনিংটাকে নিয়ে কেটে নিয়ে চলে আসে। ক্লিয়ার? সো ইসোফ্যাগাস লাইনিংটা রেগুলার কাটে, রেগুলার তৈরি হয়। কি রে বুঝলাম না। নন ক্যারিনাইজড। শুধু ইসোফ্যাগাস কেন? নিশ্চয়ই আমরা লাইনিং এটাই পাবো। অ্যানাল ক্যানাল, লাইনিং অফ টনসিল, লাইনিং অফ হার্ড প্যালেট, এই উপরে দুটো প্যালেট আছে না, উপরে হার্ড প্যালেট আছে, ভেতরের দিকে সফট। নিজেই একটু হেসে উঠবি, সুশীল কিরে, হ্যাঁ? সো সফট প্যালেট আর হার্ড প্যালেট, ওটাও কি হয়? কোনো রাফ কিছু খেতে গেলে উপরে চিড়ে যায় না? হ্যাঁ, চিড়ে যায় তো, আবার তৈরি হয় তো। স্ট্র্যাটিফাইড না, সিম্পল স্ট্র্যাটিফাইড, নন ক্যারিনাইজড। ইনার লাইনিং অফ চিক, ইনার লাইনিং অফ লিপস। ক্লিয়ার? কিরে ঠোঁট ফাটে তো, আবার তৈরি হয় না? না স্যার, আবার শীতকালের জন্য ওয়েট করি আমরা। ওকে, স্ট্র্যাটিফাইড কিউবাডাল এপিথেলিয়াম, স্ট্র্যাটিফাইড কিউবাডাল এপিথেলিয়াম, ইনারমোস্ট লেয়ার, মিডল লেয়ার পলিগোনাল, আউটারমোস্ট। ঠিক আছে বাবা, যাচ্ছি না, তোরা জানিস। আচ্ছা, কোথায় পাওয়া যায়? সিক্রেটরি ডাক্ট অফ সোয়েট গ্ল্যান্ড। যখনই কিউবাডালের কথা আসবে তখনই গ্ল্যান্ডের কথা আসবে। গ্ল্যান্ডের মধ্যে কাজ আছে, ম্যামিক গ্ল্যান্ড আছে, সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড আছে, প্যানক্রিয়াস আছে। ওদের ইনার লাইনিংটা কি তৈরি? ইনার লাইনটা কি তৈরি? স্ট্র্যাটিফাইড বাট কিউবাডাল। আচ্ছা, এখানে আমরা গোনাডস পেলাম না কেন? গোনাডস কোথায় গেল? গোনাডস should be there, তাই না? স্ট্র্যাটিফাইড কিউবাডাল এপিথেলিয়াম। ওকে, নেক্সট স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম। স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার, দেখ সিলিয়েটেড স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম, সিলিয়েটেড স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম। কি রে শুধু সিলিয়েটেড বললাম, বলে না বইতে শুধু সিলিয়েটেড দেয়নি। সিলিয়েটেড মানে দেখতে কেমন হয়? সবসময় কলামনার দেখতে লাগে, তার উপরে কি থাকে? সিলিয়া। তাহলে পিলার লাইক সেলস, তার উপরে সিলিয়া। ওকে, and they are buccopharyngeal cavity of frog, larynx, uterus. Non-ciliated stratified columnar epithelium, cilia absent on free end, epiglottis. Non-ciliated epiglottis, function কি epiglottis এর? Epiglottis এর হচ্ছে non-ciliated stratified columnar epithelium. What is the function of epiglottis? Epiglottis এর ফাংশন কি? খাওয়ারটা যখন খাই তখন ওটা কোথায় যাবে? উইন্ড পাইপে না ফুড পাইপে? এবার যদি খাওয়ারটা খেতে খেতে যদি কথা বলি তাহলে ও কনফিউজ হয়ে যাবে, কখন গাল করে বুঝতে পারছি না, এই ঢাকতে ঢেকে দিল উইন্ড পাইপকে, খুলে দিল, আর খুলে ফুড পাইপকে ঢেকে দিল, খাওয়াটা চলে গেল উইন্ড পাইপে। কি হবে? চোক টু ডেথ, তাই না? সো epiglottis is a non-ciliated stratified columnar epithelium. বা বুঝলাম? ওকে, and squamous epithelium এর সুন্দর ফিগার, একটা সিঙ্গেল লেয়ার। এটা কি রে? মাল্টি লেয়ার। এটা কি হবে? স্ট্র্যাটিফাইড
দেখতে কেমন? টাইলসের মতন, সিলেক্টেড এপিথেলিয়াম বা পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। এটা কি সিঙ্গেল লেয়ার? কি রে এটা বেসমেন্ট? কারোটা কি বেসমেন্ট? উপর থেকে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল, দেখতে কেমন? টাইলসের মতন, টাইলসের পলিগোনাল, টাইলসের মতন পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। কি বললাম? পেভমেন্ট এপিথেলিয়াম। সিম্পল কলামনার, কি রে এই দেখ কলামনার, লম্বা লম্বা মাইক্রোভিলাই আছে দেখ, সিম্পল কলামনার। গবলেট সেলস, এটা একটা লেয়ার, মাঝখানে ব্লুটা কি? বেসমেন্ট মেমব্রেন। কার পার্ট? বোথ এপিথেলিয়াল টিস্যু, তার তলায় কি আছে? কানেক্টিভ টিস্যু। এপিথেলিয়াল টিস্যু পার্টটার নাম কি? বেসাল লামিনা। আর কানেক্টিভ টিস্যু পার্টের নাম কি? ফাইব্রাস লামিনা। ঠিক আছে বাবা, ভেরি গুড। নেজাল এপিথেলিয়াম, কি রে নাকে সিলিয়া আছে না নেই? সিলিয়া, সিলিয়ার সঙ্গে কারা আছে? গ্লাইকোপ্রোটিন। গ্লাইকোপ্রোটিনের নাম কি? মিউকাস। মিউকাসের কাজ কি? ডাস্ট পার্টিকেলসকে ধরে নেওয়া, ট্র্যাপ করা। ক্লিয়ার? আর তোরা, আমি জানি তোরা কেউ করিসনি ছোটবেলায় এসব কোনো খারাপ কাজ করিসনি, নাক দিয়ে পড়ে মুখে যায়নি। ওকে ফাইন। সো গবলেট সেলস সিক্রেট করে মিউকাস, মিউকাস, তাই না? সিম্পল কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম, সিম্পল কিউবয়েডাল, এটা সিম্পল কিউবয়েডাল। দেখ একটা লেয়ার, ব্লুটা কি? বেসমেন্ট, বেসমেন্ট। আর ব্লু এর তলায় কি? ব্লু এর তলায় কি? কানেক্টিভ। কানেক্টিভ কি করবে? ফাইব্রাস লামিনা। আর উপরে কি করবে? কিউবয়েডাল কি করবে? বেসাল লামিনা, দুটো মিলে বেসমেন্ট। স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস দেখ কতগুলো লেয়ার, অনেকগুলো লেয়ার। ভেরি গুড। নেক্সট ইজ হোয়াট? স্ট্রাটিফাইড কলামনার। দেখতে কেমন? কলার মতন, পিলারের মতন অনেকগুলো লেয়ার আছে দেখ। তাহলে উপরের লেয়ার কেটে পড়ে যাবে, নিজের থেকে নতুন লেয়ার যাবে উপরে। নতুন লেয়ারের উপরের লেয়ারের নাম কি? স্ট্রাটাম কর্নিয়াম। নিচের লেয়ারের নাম কি? জার্মিনাটিভাম, জার্মিনাটিভাম। ভেরি গুড। কি রে সিম্পল না স্ট্রাটিফাইড? স্ট্রাটিফাইড, স্ট্রাটিফাইড কিউবয়েডাল, এই দেখ কিউবয়েডাল দেখতে পুরো। ঠিক আছে, কোথায় পাবো স্ট্রাটিফাইড কিউবয়েডাল? কোথায় পাবো? কাম অন, স্ট্রাটিফাইড কিউবয়েডাল গ্ল্যান্ডসে পাবো। ভেরি গুড, গ্ল্যান্ডসে পাবো। ক্লিয়ার বাবু? দ্যাটস অল, আই থিঙ্ক দ্যাটস অল। দ্যাটস অল অ্যাবাউট এপিথেলিয়াল টিস্যুস। একটু বইতে দেখ, বইয়ে ইনফরমেশনস খুবই কম দিয়েছে। একটু দেখা বইটা, আমি ভাবলাম যে তোদেরকে দেখাতে পারবো, যদিও ওখান থেকে কিছুটা বের করে নিয়েছি। ইয়েস, কানেক্টিভ তাও একটু দিয়েছে, কানেক্টিভ তাও একটু দেওয়া হয়েছে। ইয়েস, টাইট জাংশনস, গ্যাপ জাংশনস, কম্পাউন্ড এপিথেলিয়াল, বাস হয়ে গেল। কম দিয়েছে। তাও ইফ ইউ কম্পেয়ার কানেক্টিভ থেকে একটু বেশিই দিয়েছে অ্যাবাউট গ্ল্যান্ডুলার। আচ্ছা, গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়াম আমি ভাবলাম গ্ল্যান্ডটা পড়াবো কি পড়াবো না, দেখি এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন দিয়েছে। গ্ল্যান্ডটা পড়ালে ভালো হতো, যদি আজকে সময় নেই, নেক্সট দিন আমাকে একটু মনে করা আমরা গ্ল্যান্ড পড়াবো। হ্যাঁ, নেক্সট দিন এপিথেলিয়াল টিস্যুর গ্ল্যান্ডসটা রয়ে গেল, এপিথেলিয়াল টিস্যুর গ্ল্যান্ড পড়াবো, অ্যান্ড দেন উই আর গোইং টু গেট ইনটু কানেক্টিভ টিস্যু। গ্ল্যান্ডস আমি একটু ডেপথে যাবো, ওই কম্পাউন্ড টিউবুলার, ফাইন অ্যালভিউলার টাইপ, কম্পাউন্ড অ্যালভিউলার। ঠিক আছে, ম্যামারি গ্ল্যান্ডসের মধ্যে এক্সাম্পলস গুলোর মধ্যে পড়বে, সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ডের মধ্যে এক্সাম্পল কি কি পড়বে, এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন, যদিও আমরা পড়বো কোথায় এগুলো? কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশনে পড়বো গ্ল্যান্ডসের, অ্যাপোক্রাইন, মেরোক্রাইন, হলোক্রাইন গ্ল্যান্ড, তাই না, অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার মোড অফ সিক্রিশন। ঠিক আছে বাবা, আজ এটুকু থাকবে। সো হোয়াট উই হ্যাভ কমপ্লিটেড কমপ্লিটলি epithelial tissue as a whole. Glandular epithelium ছোট্ট করে নেক্সট দিন একটা আইডিয়া দিয়ে আমরা কানেক্টিভ টিস্যু নেক্সট দিন স্টার্ট করবো। ঠিক আছে, চল, অল দ্য ভেরি বেস্ট।